آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويسر الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رحمة محمد صلى الله. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم بارك أمة محمد. اللهم شفي أمة محمد. سلم عن أمة محمد. اللهم اوزن سواء ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا محمد ثم إلى حضرة البدريين والهديين والحمدكين والحنينين والتبوكين وسائر الصحابة والتابعين وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرة أقطاب الأربعة أجمعين وإلى حضرة مشايخنا مشايخ سلسلة القادرية ورفاعية ونقشبندية وسهروردية وكلندرية وشتالية وجشتية وحيدروسية رضوان الله تعالى كلهم أجمعين، خصوصا منهم وإلى حضرة قطب الأقطاب غوث الأعظم وشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي تاج الأولياء سيد أحمد البدوي سيد إبراهيم دسوقي وإلى حضرة أبو الحسن علي الشاذلي وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الچشتی أجمیری وإلى حضرة بلغنا ملكان أبو العباس عليه السلام وإلى حضرة الشيخ داود اللکی متفتي وإلى حضرة إبراهيم باتش شهيد دربڑی وسائش دربڑی قدس اللہ اسرارهم وإلى حضرت الشيخ الحمید میران ناگوری قدس وإلى حضرت الشيخ محي الدين صاحبي بدکلی قدس قطب زمان سيد علوي المنبرمي قطب زمان السيد محمد باعث جمل الليلي قدس وإلى حضرة سيد مولى البخاري وإلى حضرة سيد جلال الدين البخاري بلافتن وإلى حضرة سيد إسماعيل البخاري ابنه سيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة سيد أحمد البخاري وإلى حضرة الشيخ نور الدين حمداني وإلى حضرة الشيخ أحمد الشالياتي وإلى حضرة الشيخ علي الحمصي وإلى حضرة رئيس المحققين كنية أحمد مصرية وإلى حضرة الشيخ شمس العلماء قدسه وإلى حضرة الشيخ المشايخ رئيس الزاهدين قطب العالم سيد محمد أبو بكر مدوري
وإلى حضرة شيخي وجدي تاج العلماء سيد عبد الرحمن بخاري وإلى حضرة صاحب المقامات والكرامات السيد محمد الشريف المدني وإلى حضرة كل الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى رجال العلم كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديك اللهم إنا حسن مرادنا واشفي أمراضنا يا شافي الأمراض بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب رحمة وأبواب رزق وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب كل خير يا رب العالمين اللهم طول أعمارنا وأعمار والدنا وأعمار أجدادنا وأعمار أمهاتنا وأعمار أزواجنا وأعمار أولادنا وأعمار من تعلقوا بنا مع الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظهم من كل آفة ومصيبة وعلة وفقر وسحر وعين ومشقة وغم وزلزلة ومرض ودين يا رب العالمين بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في حملنا هذا بركة تاما كما باركت على عبادك الصالحين بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن ولسائر الخيرات لوجهك الكريم اللهم أحينا على حل السنة والجماعة ومتنا مع الإيمان والتوبة في ليلة الجمعة وفي نهارها يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة ولذة النظر إلى لقاء وجهك يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من شر الظالمين ومن شر الحاسدين ومن شر الماكرين ومن شر اللاعنين ومن شر الساحرين ومن شر المبتدعين ومن شر السياسيين ومن شر المفتنين ومن شر المغتابين ومن شر النمامين ومن شر المتكبرين ومن كل شر ذي شر يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان اللهم اجمعنا واجمع من ماتوا منا في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم لا تردن أيدينا خائبين ولا خاسرين بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജി അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതത്തിനായി വേദിയിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഖുത്ബുസ്സമാൻ ഹസ്രത്ത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ അവരുടെ 429ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ 21ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ಸೈಯದ್ ಅಲಿಯಾರ್ ತಂಗಲ್ ಮನ್ನಾರ್ಕಾಡ್ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಬುಕೋಟ್ ಅವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಫೈಜಿ ಕೂಡತಾಯಿ ಅವರೇ,
ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ದಾರಿಮಿ ತಬೂಕ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ 5ನೇ ದಿವಸದ ಈ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲಿಯಾರ್ ತಂಗಲ್ರವರ ಆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಪೂಕೋಟ್ವರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಆಸೀನರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಮಿನ ಮಜಿಲಿಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಸಿಗುವಂತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದಿರುವಂತಹ ಫಲವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಫಲ ಸಿಗಲಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ 2 ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ಅದು ನಾವು ಐಕ್ಯ ಮಂತ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಲ್ರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕದಿರಬಹುದು, ನೀವು ಬಿಳಿಯವರಾಗಿರಬಹುದು, ನಾನು ಕರಿಯನಾಗಿರಬಹುದು, ನಾನು ಉದ್ದಗೆ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಗಿಡ್ಡಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶುಕೂರ್ ಚೇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲಾಗದು. ಯಾಕೆ? ಅವರ ಕೋಲ, ಅವರ ರೀತಿ, ಅವರ ಬಣ್ಣ, ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ 5 ವಕ್ತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗನಾಗಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಂದಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಭೂಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ. ಆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾರಣ ತಂದು ಆ ಒಡೆಯರ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಭೂಮಾಲೀಕರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸಲು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಲು 1 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಜಕಾತ್ ಕೊಡುವಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಬಡವರ ಆ ಹಸಿವೆಯನ್ನ ತಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಡದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರ್ಕ ಮುರ್ಕಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ಅಲಿಯಾರ್ ತಂಗಲ್ರವರು, ಅವರು ಯಾರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. അലിയാർ തങ്ങൾ അവരുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ദർഗാ സിയാർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആശീർവചനം ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളാള ദർഗാ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ നാട്ടുകാരെ വകയിൽ നിന്ന് 1000 സ്വാഗതം നൽകുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണക്കാർ കുറച്ചായ വകയിലായ വലിയ പ്രഭാഷണക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാന്യ അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ട് ഉസ്താദ് അവരുടെ ദർഗാ കമ്മിറ്റി വകയും നമ്മളെല്ലാ ട്രസ്റ്റ് വകയും ഉള്ളാള എല്ലാ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ വകയായിട്ട് ഞാൻ 1000 സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ നാസിർ ഫൈസി കൊടുത്തായി ഇന്ന് പ്രഭാഷണം ചെയ്യാണ്ട് അയരും ഞാൻ നമ്മുടെ ദർഗാ വക നാട്ടുകാരുടെ വകയിൽ 1000 സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇന്ന് പൂക്കായ തങ്ങൾ അതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യാനില്ല, എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ബന്ധുവനുണ്ടാവും. മൂപ്പറ് നമ്മൾ താജുൽ ഉലമന്റെ പേരക്കുട്ടി തന്നെ പറയും, പേരക്കുട്ടിയാണ്. അതിലെല്ലാ സമയത്തും നമ്മളോടൊപ്പം വന്ന് സഹകരിക്കുന്നത്, ദുആ ചെയ്ത്. അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട്, ഇന്ന് വേദിയിൽ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്കെല്ലാം നല്ല നിലയ്ക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സമയത്തും വേദിയിലുള്ളവർ ദുആ ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പൂക്കായ ഉസ്താദിന് തങ്ങളെ ഞാൻ 1000 സ്വാഗതം ചെയ്തു. തബൂക്ക് ധാർമ്മിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ಜುಲ್ಫಿಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸಹೋದರ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ UT ಫರೀದ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರನ್ನು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸುಬೈ ನಮಾಜಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಈ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಾಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಉರೂಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜುಲ್ಫಿಕಾರ್ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಗದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಫೀಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂದಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಜುಲ್ಫಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಾಸಿತ್ ಮದನಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಸನಿ ಹೌಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ MA ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ, UT ಇಲಿಯಾಸ್, ಇಸ್ಮತ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಕರೆಕರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಲಿಮೋನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಉರೂಸಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇಲಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಖಾದರ್ ಮೈಲಾರ್, ಅಲಿಮೋನ್, ಎಲ್ಲ ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು 5ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ
ಸಂಜೆವರೆಗಿನ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಾಹನು 5 ದಿವಸವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸೈಯದ್ അലിയാർ തങ്ങൾ മണ്ണറക്കാട് അവരെ ഷാൽ അണിഞ്ഞ് അധ്യക്ഷനവകൾ ആദരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. അതുപോലെ അബ്ദുസ്സമദ് സയ്യദ് ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ അവരെ ആദരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. അബ്ദുസ്സമദ് അബ്ദുൽ നാസർ കൂട്ടത്തായി അബ്ദുൽ നാസർ ഫൈസി കൂട്ടത്തായി ഉസ്താദ് അവരെ വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. അതുപോലെ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಜುಲ್ಕುಫರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಉಲಮಾ ಉಮರಾಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿರ್ ಅವರಿಗೂ ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جدي يا رسول الله. ألف الألف نظام مده على الآليان أول السطور بسم الله بدع القال قال أحمد الله مسلما على أحمد والآل والصحب من للآل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. അഭിവന്ദരായ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന് ദുആ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ, ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ മുഖ്യ ഭാഷണം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള സുന്നി കൈരളിയുടെ അനുശേദ്യനായ അമരക്കാരൻ ഉസ്താദ് അബ്ദുസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബ്, നാസർ ഫൈലി കൂടത്തായി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹലിൻ്റെ ആദരണീയനായ ഖതീബ് അൻവർ അലിദാരി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർ, ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മുബാറക്കായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് കാട്ടിക്കൊടുത്ത മഹാനാണ് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ. ഈ നാട്ടുകാരോട് മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്തിന് പറയേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്
ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം അള്ളാഹു സർവ സംവിധാനങ്ങളും നൽകി, എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകി. ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ അടിമയായിട്ടുണ്ടോ? ആ ഒരു അടിമയാവാനാണ് ഈ ദുനിയാവിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വളരെ നിസാരനായി ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നതാണ്, എനിക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തന്നതാണ്, ഞാൻ വെറും ഒരു അടിമയാണ്, ഉടമ എന്റെ അള്ളാഹുവാണ്. ആ ഒരു ബോധമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സകത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അങ്ങനെയുണ്ടായ ആളുകളാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി പോയ ആളുകളാണ് ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാർ. അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായി പോയി. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫദ്ഖുലീ ഫീ ഇബാദീ, നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നൊരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ? എല്ലാവരും അടിമകളാണ്, ഞാനും അടിമകളാണ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും അടിമകളാണ്. പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അടിമകളായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ അടിമയാവാനാണ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. പടച്ചോനെ, എന്നെ യഥാർത്ഥ അടിമയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ. അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ വലിയ അടിമകളാണ്. ആ അടിമകളായി ജീവിച്ചവരൊക്കെ ദുനിയാ, ഒരു ദുനിയാവിനെ വെടിഞ്ഞു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവര് ദുനിയാവിനെ വെടിഞ്ഞു. തറക്തുൽ ഖൽക തുറം ഫീ റിളാക വൈതംതുൽ ഇയാല കൈ അറാക. അവര് സൃഷ്ടികളെ വെടിഞ്ഞു. എല്ലാം അവര് വെടിഞ്ഞത് അല്ലാഹ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലാഹുവാണ്. എല്ലാ അടക്കങ്ങളിലും അനക്കങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അവരോർത്തത് അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഓർത്തമാനാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫ് മദനി തങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഓർത്തവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്. അങ്ങനെ ഓർത്തവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമാ. അങ്ങനെ ഓർത്തവരാണ് ശൈഖുനാ ശർശേരി ഉസ്താദ്. അങ്ങനെ ഓർത്തവരാണ് കെട്ടിമാന മുസ്ലിയാർ. അങ്ങനെ ഓർത്തവരാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരാകുന്ന പാണക്കാട് PMS പൂക്കോയ തങ്ങൾ. അങ്ങനെ ജീവിച്ചൊരു അടിമയായി ജീവിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാബു മുസ്ലിയാർ. അങ്ങനെ ഒരു അടിമയായി ജീവിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബന്തൽ കിടക്കുന്ന ജലാൽ മസ്താൽ ബുഖാരി തങ്ങള്. അങ്ങനെ ഒരു അടിമയായി ജീവിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാലിഹ് മൗല. അങ്ങനെ ഒരു അടിമയായി ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കായ മഹാന്മാരാകുന്ന ഉലിയാക്കൾ. അവരങ്ങനെ അള്ളാഹ് എന്നൊരു അടിമയായി ജീവിച്ചവരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. റോസ് മുബാറക്ക് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചോനെ, ഞാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ അടിമയാവട്ടെ. ആ അടിമയാവാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട്, നിസ്കാരത്തിൽ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട്. പടച്ചോനെ, ഒരു നേരായ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏതാണ് ആ മാർഗമെന്നറിയോ? സിറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന വസിദ്ദീഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. അത് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ വഴിയാണ്, അത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ വഴിയാണ്, അത് മഹാന്മാരാകുന്ന സൂഫിയാക്കളുടെ വഴിയാണ്. ഉഹിബ്ബുസ്സാലിഹീന വലസ്തു മിൻഹു ലഅല്ലല്ലാഹു യൻഫഉനി ബിദാക. സ്വാലിഹീങ്ങളോടുള്ള സ്വഹബത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി, നാളെ പാലം കടക്കാൻ, സിറാത്ത് പാലം കടക്കാൻ, മഹ്ശറയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ, തുലാസ് തൂക്കുന്ന നേരത്തെ രക്ഷപ്പെടാൻ, നാളത്തെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി അത് ഉഹിബ്ബുസ്സാലിഹീങ്ങളാണ്. സ്വാലിഹീങ്ങളോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടാണ്. അവർക്കോരോ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ്, നമ്മൾ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം എന്നൊരു മെസ്സേജാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുനിയാവിലും രക്ഷയുള്ളൂ, നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തും രക്ഷയുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ
ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നൊരു മെസ്സേജ് തരുകയാണ്. അവർക്ക് ഓരോ ഫാത്തിഹ എപ്പോഴും മോദോങ്കിൽ അവരെ ദുആയും ബർക്കത്തുമെത്തുമേ. ഉലിയാക്കളുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ അവരെ സ്മരിക്കുക, അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഓർക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി. എന്നാൽ നമ്മളാകും യഥാർത്ഥ അടിമകളാകും നമ്മൾ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പഠിച്ചോനെ, ഈ മുബാറക്കായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവരെയും നീ യഥാർത്ഥ അടിമകളിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. ഇവിടുത്തെ റോസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണേ റബ്ബേ. വന്യരാകുന്ന ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നീ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകലമാന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ, മദനിത്തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ റിള കിട്ടുന്നവരിൽ മാദിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅ്വതി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ന അലിയാർ തങ്ങൾ മണ്ണാർക്കാട്, അബ്ദുൽ സമദ് ഉസ്താദ്, നാസർ ഫൈസി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തോടാർ ഫൈസി ഉസ്താദ്, ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, ഈ ദർഗാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജി, ആസിഫ് അബ്ദുല്ല, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഉറൂസിൻ്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും, അതുപോലെ വളണ്ടിയേഴ്സ്, അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്ന വളണ്ടിയേഴ്സ്, അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കുത്തുബ് സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിലാണ്. മദനി തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉറൂസാണ് ഇത്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളമായി ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സദസ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് പറയാൻ കാരണം, 89 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ, എൻ്റെ ഷെയ്ഖുമായ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൽ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവറുകൾ, മഹാൻ അവറുകൾ പറയുകയുണ്ടായി, അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് UK ഇബ്രാഹിം ഹാജി, അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബറിടം സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ കമ്മിറ്റി മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരും അതുപോലെ കമ്മിറ്റി ആളുകൾ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിന് അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാൻ അവർ പറഞ്ഞു,
ഇവിടെ ഉറൂസ് എങ്ങനെയാണോ പണ്ട് നടന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളെയും പോയി ക്ഷണിക്കണം എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തജുലുലമ ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഉറൂസിനെ കാണാനായിരുന്നു. എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു, അൽഹംദുലില്ലാ. അത് പറയാൻ കാരണം മഹാനവറുകൾ എപ്പോഴും പറയും, എൻ്റെ എല്ലാ ഫന്നുകളും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അവറുകളും അതുപോലെ തന്നെ കന്യത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അവറുകൾ, ആ രണ്ട് മഹാഗുരുവര്യന്മാരെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതെനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. പല സമയത്തും അവരുടെ ആ നിലപാടിനെയും അവരുടെ ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആ കാർക്കിഷത അതൊക്കെ എപ്പോഴും പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ സമയത്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആയതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും വരും കാലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഉള്ളാളത്തിന്റെ ഈ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മഹാനവറുകളുടെ മദനിത്തങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മൊഹീദ്ദീൻ സാഹിബി ബഡ്കലി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അവറുകൾ, അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശൈഖുൽ മശായിഖ് റഈസ് സാഹിദീൻ കുതുബുൽ ആലം സിഹം മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ മടവൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അവരുടെ ശൈഖാണ്. അവരുടെയൊക്കെ ഒരു തണലിലായി ഉള്ള സ്ഥലമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ലാഹു എന്നും നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇതുപോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അവർ ഈ നാടിന്റെ എല്ലാമാണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജ മഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു. അവരുകളെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോയി പ്രബോധനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണ്. അതുപോലെ മദനിത്തങ്ങളും മദീനത്തു നിന്ന് വന്ന ആള്. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടുകളിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ നോട്ടം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം തന്നെ അതാണ്. മഹാത്മാക്കളായ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, മദനി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്രയോ ഇതര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഖാജ തങ്ങൾ, അതുപോലെ മഹാത്മാക്കൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ സമാധാനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. അവർക്ക് സമാധാനമാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. കലഹം അവരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയും അതാണ്. അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തനിതായ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്രയോ ആളുകൾ കടന്നു വന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ മഹാത്മാക്കളുടെ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടായാൽ
അത് നമുക്ക് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും വലിയൊരു ഗുണമായിരിക്കും. കൂടുതലായി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പ്രഭാഷണത്തിനുണ്ട്. അല്ലാഹു ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മദനി തങ്ങളുടെ നോട്ടവും മറ്റെല്ലാ അമ്പിയാ ഉലിയാക്കന്മാരുടെയും നോട്ടവും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആളുകളോടുകൂടി, വിശേഷിച്ചും മഹാത്മാക്കളുടെ നോട്ടം കിട്ടി, ഈമാൻ കിട്ടി സലാമത്താകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാഹിർ ദഅ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പ്രസംഗിക്കുകയല്ല, നമ്മുടെ ഉറൂസിൻ്റെ 6-ാം ദിവസമായ നാളെ രാത്രി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി മുത്തേടം നാളെ മഗ്‌രിബിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ എത്തുകയാണ്. ഞാൻ സാധാരണ വേറെ ആരെയും ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരും, പ്രത്യേകത എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇന്ന് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മാസങ്ങളായി ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഈമാനിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി, ഈ സാഹചര്യം വളരെ മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം, വസ്വാസിലകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ 2 മാസത്തോളമായി ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈമാൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനതയെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതിയിൽ, എത്രമാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനകൾക്ക് അതീതമായി തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രസംഗത്തെ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ രാത്രി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഗ്‌രിബിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന്, വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു സമയം, വളരെയേറെ അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 1 ദിവസമായിരിക്കും. അത്രയും പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം. വളരെയേറെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് വൈകിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും കേൾക്കേണ്ടതാണ്. സംഘടനകൾക്ക് അതീതമായി തന്നെ ഇത് സംഘടന നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സുന്നിയായിട്ട് വേണമല്ലോ, ഈമാനും വേണമല്ലോ. അപ്പൊ ഈമാന് തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതാക്കുകയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രസംഗമാണ്. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഈമാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുമുള്ള പ്രസംഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായും എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കേണ്ട പ്രസംഗമാണ്. എല്ലാവരും നാളെ മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക. എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് തന്നെ അതിനെ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر إليك يا ربي قد وجهت حاجاتي وجئت بابك يا ربي برعباتي أنت العليم بما يجري الضمير به يا عالم الغيب علام الخفيات اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى سواك يا ربي من قاض لحاجاتي وعلموا يا أمة سيدنا ومولانا محمد മഹത്തായ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അലിയാർ തങ്ങൾ മണ്ണാർക്കാട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ അവറുകളുടെ പേരക്കുട്ടി മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ, ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ പ്രഭാഷകൻ അബ്ദുസ്സമദ് ബുക്കോട്ടൂർ സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രഭാഷകൻ തബൂക്ക് ദാരിമി, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ ബഹുമാന്യരായ സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഈ മഹത്തായ ഉള്ളാൾ ദർഗയിൽ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് ഷരീഫ് മദനി തങ്ങളവറുകളുടെയും മറ്റു മഹാന്മാരുടെ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട നമ്മൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുകൾ ഓതി ഹദിയ ചെയ്ത മുഴുവൻ മശായിഖന്മാരുടെയും ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും നീക്കി തരികയും അവനിഷ്ടപ്പെട്ട സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത സ്വാലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുകയും നാളെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ നിരവധി നിഅമത്തുകളെ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളെയും നമ്മോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തവരെയും നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും നമ്മെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരെയും നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. മഹത്തായ ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്കിൽ നമ്മളിവിടെ സംഗമിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈവായി ലോകത്തുള്ള പല ആളുകളും നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. KCR പോലെയുള്ള ലൈവുകളിൽ ഇതിനെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ശേഷവും ഈ സദസ്സിൻ്റെ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിലും ദുആ സദസ്സിലുമൊക്കെ സന്നിഹിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുത്തവരുടെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ആമുഖ ഭാഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരാമർശിക്കാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ അബ്ദുസ്സമദ് ബുക്കോട്ടൂർ സാഹിബ് അവറുകളുടെ വളരെ ഗഹനമായ പഠനമായ വിഷയാവതരണം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. 11 മണിയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഈ പരിപാടി കൃത്യമായി 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമദ് സാഹിബിന് ലഭ്യമാവണമെന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഏതായാലും സന്നദ്ധനല്ല, പ്രാപ്തനുമല്ല, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. മഹത്തായ ഈ ഉറൂസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ഈ ആത്മീയ സദസ്സിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ദുആയിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞാനും ഇവിടെ സന്നിഹിതനായത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ നിർവഹിച്ച മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടും
അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിയാറുകളായ സജ്ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ മഹാനായ സയ്യിദ് അലിയാർ തങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചപ്പോഴുമൊക്കെ ഉറൂസിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും പരമ്പരാഗതമായി നമ്മളിവിടെ ആചരിച്ചു വരുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി കൊറോണയുടെ വ്യാപനം നമ്മളെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കുടിലുകളിൽ കഴിയേണ്ടി വരും ഈ ഉറൂസിന്റെ സമയത്തും എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പടച്ച റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അതെല്ലാം നീങ്ങി നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമാം വിധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരം തന്നെ ഈ സംഗമം, ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് സമാപിക്കുന്ന നാൾ വരെയും തുടർന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊറോണയുടെ വൈറസിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം സൗഹൃദം പങ്കിടാനും ദീനി വിജ്ഞാന സദസ്സുകൾ പകർത്താനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ വളർത്തിയതാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്. ഇത് റജബ് മാസമാണ്. റജബ് 8 നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവർകളെ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് എന്ന പേരിലാണ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ രാജാവാണ്, ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനാണ്. രാജ്യം ഭരിച്ച ഭൗതിക ചക്രവർത്തി എന്ന നിലക്കല്ല, മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അത്താണിയായി പ്രവർത്തിച്ച് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനായി ജീവിച്ച് നിലകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ തങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഖ്ബറ ഷരീഫിൽ അന്ത്യവിഷം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളവർകളും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുന്നേ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർഗദർശിയായി കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളത് മാതൃകായോഗ്യമായി ജീവിച്ച മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനായി കൊണ്ടാണ്. അവരാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ പടുത്തുയർത്തിയത്. അവരിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട് പുഷ്കലമായി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു വന്നത്. ഒരിക്കൽ പാർലമെന്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമതി ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പാകെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഇസ്ലാം വർഗീയ മതമാണല്ലോ എന്ന്. അതിന് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊടുത്ത മറുപടി, അല്ല, ഇസ്ലാം വർഗീയ മതമല്ല. കാരണം വർഗീയ മതമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഔലിയാക്കൾ പ്രചരിപ്പിക്കില്ല. ഔലിയാക്കളുടെ അത്ഭുത സിദ്ധിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തിയതെന്ന് ശ്രീമതി ഗാന്ധി മറുപടി പറഞ്ഞു. പ്രഗത്ഭനായ തോമസ് ആർനെയിൽഡ് തന്റെ ദി പ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ വളർച്ചയും അതിന്റെ പ്രാപ്തിയും അതിന്റെ ഉയർച്ചയും സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വിവരിക്കവേ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ ഇസ്ലാം വളർന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് 2 കാരണത്തെ നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ്. അതിലൊരു കാരണം ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കും തൊട്ടുകൂടായ്മക്കും എതിരെ മാനവരാശിയെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുമാർ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് സാധിച്ചു എന്നാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദക്രി വ ഉൻസാ വജഅൽനാകും ശുഅബൻ വഖബായില ലിതആറഫു ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും. ഈ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരാണിന്റെയും ഒരു പെണ്ണിന്റെയും മക്കളായി നാം സൃഷ്ടിച്ചു. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രം, വർഗം, വർണ്ണം, ഭാഷ, ജാതി, വ്യത്യസ്തതയും വൈജാത്യതയും ഉണ്ടാക്കിയത് തമ്മിൽ ജാതി പറഞ്ഞും നിറം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കുലമഹിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മാറ്റി നിർത്താനോ ഉച്ചനീചത്വം കൽപ്പിക്കാനോ ഐത്തത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ല, മറിച്ച് ലിതആറഫു, പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ്. നിങ്ങളിൽ ഉത്തമൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ്, അല്ലാതെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും നിറത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും പേരിൽ കുലമഹിമ പറയുന്നവനല്ല. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ജനതയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വളരാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത കവി കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ എന്നൊരു കവിതയുണ്ട്. ആട്ടും വിലക്കും വഴി ആട്ടും അറ്റുമൈ കൂട്ടർ സഹിച്ചു പൊറുതുമിട്ട് വിട്ടരാം തന്മതം ജാതിയിൽ താനെ കെട്ടുകഴിഞ്ഞ നമ്പൂരി മതം.
കേരളത്തിങ്കൽ മുസൽമാന്മാർ പശ്ചിമ പാരങ്ങളിൽ നിന്നോ വൻകടൽ ചീറും തിരമാലമേറിയോ വന്നവരേറെയില്ല. എത്രയോ ദൂരം വഴിതെറ്റ് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഇഴ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്താമവനത്തി ചാരത്തടുത്തിടാം ചുറ്റുപേടിക്കേണ്ട തമ്പുരാരെ എന്ന് പാടിയത് മലയാളത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത വാനമ്പാടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കുമാരനാശാനാണ്. ഇസ്ലാമായിരുന്നു മനുഷ്യരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയത്. തൊട്ടുകൂടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക്. തൊപ്പിയിട്ട് മുസ്ലിമായാൽ ആർക്കും എവിടെയും ചേർന്ന് ഓരത്ത് നിൽക്കാനും പായിൽ കിടക്കാനും ഒരു കുളത്തിൽ കുളിക്കാനും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധിക്കുമാർ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നത് എന്ന് പ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തോമസ് ആർനൈഡ് പറയുന്നു. ഒരു കാരണം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണിച്ച അത്ഭുത സിദ്ധിയാണ്. ഔലിയാക്കളെ ജീവിതം കണ്ട് പകർത്തിയെടുത്തപ്പെട്ട ജനതയാണ് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിലും അതുപോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് തങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് 80 നായിക ചുറ്റളവിൽ ജീവിച്ച ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ 80 ലക്ഷം ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. മഹാനായ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി അജ്മീരി തങ്ങളവർകൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു കുളത്തോടും ഒരു അമ്പലത്തോടും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പർണശാല കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ഇബാദത്ത് ഖാന പോലെ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ തന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞുകൂടി പടച്ച റബ്ബിന് തഖ്വ ചെയ്ത് ഇബാദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് കഴിയുകയാണ്. ആ ദർബാറിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സാങ്കല്പിക ദർബാറിലേക്കാണ് നാട്ടിലെ ഒരുപാട് രോഗികളായ ആളുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. കുഷ്ഠരോഗികൾ, വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ചവർ, മാറാവ്യാധികൾ ഉള്ളവർ, അവരൊക്കെ വന്നാൽ മഹാനായ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തങ്ങളവർകൾ നേരെ അമ്പലത്തിന്റെ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് മന്ത്രി ചോദി അവരോട് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും പറയും. അത് കുടിക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്യവേ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകളുടെയും മാറാവ്യാധി സുഖപ്പെടുകയും ബസൂരി അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാണ്. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അസൂയ മൂത്ത സവർണ തമ്പുരാനും നാടുവാഴിയുമായ പൃഥ്വിരാജ് മഹാനായ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ, ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിലെ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ രോഗശമനത്തിന് പര്യാപ്തമാകുന്ന ഔഷധമാണത്. അത് നിങ്ങൾ മതം മാറ്റത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടുന്നവർ നിങ്ങളുടെ മരത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ അമ്പലത്തിലെ കുളത്തിലെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കാർക്കശ്യമായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതുവരെ കുടിച്ചതും കുളിച്ചതും ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം. പക്ഷേ എനിക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു കുടം വെള്ളം മുക്കാനുള്ള സമ്മതം നിങ്ങൾ തന്നേ തീരൂ. നാട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് സമ്മതം കൊടുത്തു. മഹാനായ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവർകൾ ഒരു കുടവുമായി കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുടം കുളത്തിൽ വെച്ചു. വെള്ളം പകുതി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും കുളത്തിലെ വെള്ളം വറ്റി വരണ്ടു. മൊയ്നുദ്ദീൻ തങ്ങൾ നേരെ പൃഥ്വിരാജിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കുടം വെള്ളമാണ്. ആ വെള്ളം എവിടെ? പകുതിയെ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കുളത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയല്ലോ. മഹാനായിരിക്കുന്ന ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പകച്ചു നിന്ന പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശരിയാണ്, ഞാൻ തരാം. തൊട്ടടുത്ത കനാലിൽ ചെന്ന് മുക്കിക്കോളൂ. കനാലിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ വെള്ളം വറ്റി വരണ്ടു. പുഴയിലും തോട്ടിലും നദിയിലും ഒന്നും വെള്ളമില്ല. എല്ലാ വെള്ളവും വറ്റി തീർന്നു കറാമത്ത് കൊണ്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ സംഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ അറബിയയുടെ 25ാം വാർഷിക സനദ് ദാന മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സനദ് ദാന പ്രസംഗം നടത്തവേ മഹാനായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അമ്മമാരുടെ മുലപ്പാല് പോലും ഖാജ തന്റെ കുടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരൻ എഴുതി വെച്ചു അതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന്. ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെള്ളം വറ്റി തീർന്നു. അവരുടെ ഉമ്മയുടെ അമ്മമാരുടെ മുലയിൽ പോലും പാലില്ല. ആ വിധം ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. ഒടുക്കം പൃഥ്വിരാജ് തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ തങ്ങളോട്. ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു, പൃഥ്വിരാജ്, പടച്ച തമ്പുരാൻ ദൈവം തന്ന വരദാനമാണ് കുടിവെള്ളം. അത് തടയാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ ഇല്ല. അത് കുടിക്കുന്നവർ എടുത്തോട്ടെ, നിങ്ങൾ തടയാൻ പോകണ്ട. ഞാൻ
ഞാൻ ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധൌഷധമായി കൊണ്ടല്ല, പടച്ച റബ്ബ് തന്ന വെള്ളം ഈ കുളത്തിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ അത് ഊതി മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശിഫയാക്കുന്നത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കുദറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. ഞാൻ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഒരാളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങൾ അവர்கள் കുടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അല്പം വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ കൈക്കുമ്പിളാക്കി മന്ത്രിച്ചൊരു കുളത്തിലേക്ക് കുടഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ജലധാരയായി ഉറവ് പൊട്ടി കുളത്തിലെ വെള്ളം, തോട്ടിലെ വെള്ളം, പുഴയിൽ വെള്ളം, കനാലിൽ വെള്ളം, എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവശ്യമായ വെള്ളം കിട്ടി. അതോടുകൂടി ആ പ്രദേശവാസികൾ മുഴുവനും പരിശുദ്ധമാർക്കും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആ നാട് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ. പിന്നെ ആ പള്ളി, ആ അമ്പലം, പിന്നെ കുളം, ആ അമ്പലം പിന്നെ പള്ളിയാണ്, ആ കുളം പിന്നെ ഹൗളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചതെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നു, 80 നായക ചുറ്റളവിൽ ജീവിച്ച ഹാജ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ടും തന്റെ അത്ഭുത സിദ്ധി കൊണ്ടും 80 ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളായ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായി. അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങൾ അവർകളും അതുപോലെ തന്നെ അമീർ ഹുസൂർ തങ്ങൾ അവർകളും മഹാനായ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവർകളും അവരുടെ നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ടാണല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൂട്ടിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പേര് നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അത്രയും ആദരിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരണ ചക്രവർത്തി ആയതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് പർണശാലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളിൽ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ. അങ്ങനെ നാട്ടിന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിലൂടെ, പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം കൊണ്ട് കടന്നുപോയി കറാമത്ത് കൊണ്ടും വിശുദ്ധ ജീവിതം കൊണ്ടും അനേകം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അവരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. അവരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിനെ കെട്ടിപ്പടുത്തത്. ഇസ്ലാം മതത്തെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാടിനെ തന്നെ പുഷ്കലമാക്കിയത് അവരാണ്. ആലിമീങ്ങളാണ്, ആരിഫീങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഞാനതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മലബാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ കേരള പ്രദേശം മലയാളികളുടെ പ്രദേശമാകുന്ന നമ്മുടെ നാട്, ഈ പ്രദേശം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോ, ആ നാടുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തടച്ചു വളരുമ്പോ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സമാജത്തിന് നമ്മുടെ വിരോധമുണ്ടായില്ല. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിൽ വർഗീയപരമായി ചേരിതിരിവുണ്ടായില്ല. പരസ്പരം സൗഹൃദത്തോട് ജീവിക്കാൻ കാരണം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു അള്ളാന്റെ വലിയുണ്ടായാൽ ആ വലിയനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് അനേകായിരം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ജീവിതോപാധി കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉള്ളാ ദർഗയിലും അജ്മീർ ദർഗയിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ദർഗകളിലുമെല്ലാം ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം വഴിപാട് നടത്തുന്നത്. ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഔലിയാക്കന്മാർ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ കോർത്തു നിൽക്കുന്ന കണ്ണികളായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി അധിനിവേശം നടത്തിയത് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയ വാസ്കോഡിഗാമയാണ്. വാസ്കോഡിഗാമ കപ്പലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് നാടിനെ പിടിച്ചടക്കി അധിനിവേശമായി കൊണ്ട് കടന്നു വന്നപ്പോ അന്ന് അയാളെ ചെറുക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സാമൂതിരി മഹാരാജാവിന്റെ പട്ടാളത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. സാമൂതിരി മഹാരാജാവിന്റെ പട്ടാളം അന്താളിച്ചു നിന്ന സമയം അവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടാളക്കാർ നായർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ്. നായർ സമുദായക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടൽ കണ്ടാൽ വെള്ളം കണ്ട ആടിനെ പോലെ പിറകോട്ട് വരും. യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല. അവർക്ക് കടൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. കടലിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് വേണം പോർച്ചുഗീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ. നമ്മുടെ രാജ്യം 500 വർഷം മുമ്പാണല്ലോ ആദ്യമായി കൊണ്ട് അധിനിവേശത്തിന്റെ ബൂട്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ അമർന്നത്. അത് പറിച്ചെടുക്കാനും അത് നാട് കടത്താനും വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മഹാരാജന്മാരുടെ ആളുകളുടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് അന്ന് സാധിച്ചില്ല. അവസാനം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നതാരാണ്? കരയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നായന്മാർ മാത്രം പോരാ, കടലിൽ വേട്ട നടത്തുന്ന മാപ്പിളമാർ യുദ്ധത്തിന് വരണം. മാപ്പിളമാരും നായന്മാരും ഈഴവന്മാരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം നടത്തണം. അങ്ങനെ യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസിനെ ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മതേതര ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകൂ, നമ്മുടെ രാജ്യം ഉണ്ടാകൂ, നമ്മുടെ കേരള മണ്ണുണ്ടാകൂ, നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുകൂലമായി കൊണ്ട് നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നതാരാ? കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രാഥമിക രേഖ എഴുതി കുറിച്ച മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു
എഴുതിയ കിതാബാണ് തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ. തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം അതിന്റെ പല ഭാഷകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണല്ലോ. തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രഗത്ഭ ചരിത്രകാരന്മാർ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അത് യോദ്ധാക്കളുടെ പ്രേരണ കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മലയാളക്കരയുടെയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെയും മതേതരത്വത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമാണത്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണത്. ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതി ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു 4 സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സാമൂതിരി മഹാരാജാവിന് പടച്ച തമ്പുരാൻ കൊടുത്ത നിഅമത്തായിരുന്നു അത് എന്ന്. 4 സംഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് ഹിന്ദുവായ സാമൂതിരി മഹാരാജാവിന് പടച്ച തമ്പുരാൻ നിഅമത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് 4 സ്ഥലത്ത് ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എവിടെയാണ്? ഒന്ന് വെളിയങ്കോടാണ്. വെളിയങ്കോട് കടൽ തീരത്ത് പോർച്ചുഗീസിന്റെ പട്ടാളം നിരനിരയായി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവരുടെ കപ്പലാവട്ടെ സർവ്വവിധ ആയുധ വിഭൂഷിതരായിരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അവർ കരയിലേക്കെന്നാണ് കടന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ കരയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ പട്ടാളത്തിന് ചെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നേരിടാൻ വേണ്ടി സാമൂതിരിയുടെ സമ്മതപ്രകാരം കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും തൊണ്ടത്ത് കൂട്ടാളികളായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരും നേരെ വെളിയങ്കോട് കടൽ തീരത്ത് ചെന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് കടൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയ പട്ടാള സംഘമാണ്. അങ്കുരി പരിമിതമായ കേവലം ചെറിയ ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കുഞ്ഞാലിമാക്കാരുടെ പട്ടാളത്തിന് പടപെട്ടാൻ സാധ്യമല്ല തന്റെ മറുകക്ഷിയോട് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് കുഞ്ഞാലി പുറകോട്ട് വെക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി പറഞ്ഞു, നായന്മാരും ഈഴവന്മാരും മുസ്ലിമുകളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം, നമ്മൾ കടൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കടൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിമരക്കാരനറിയാം, ഞാനും എന്റെ പട്ടാളം ഈ കടൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാമാവിശേഷമാകും പോർച്ചുഗീസ് ഞങ്ങളുടെ നാട് പിടിച്ചടക്കും. അറിഞ്ഞുകൊടുത്ത അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ശക്തമായിരിക്കുന്ന മഴ. ആ മഴ പെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ചുഴലിക്കാറ്റായിക്കൊണ്ട് മാറുകയും പോർച്ചുഗീസ് പട്ടാളം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന കപ്പൽ പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ട് സകല കപ്പലും നശിച്ചുപോയി. യുദ്ധം ചെയ്യാതെ കുഞ്ഞാലി വിജയിച്ചു. അവസാന കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ വിജയശ്രീലാളിതനായിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് മുടക്കി സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് നീണാൾ പാടട്ടെ എന്ന പ്രമേയം പാസാക്കി ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വെളിയങ്കോട്ട് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കുഞ്ഞാലി പ്രകടനം നടത്തിയത്. ആ സംഭവത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകളുടെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരിക്ക് നിഅമത്ത് കൊടുത്ത സമയമാണ് അത് എന്ന്. കുഞ്ഞാലിയാ ജയിച്ചത്, പോർച്ചുഗീസാ കറങ്ങിയത്, പക്ഷെ നിയമത്തെ കിട്ടിയത് ഹിന്ദുവായ സാമൂതിരിക്കാണ്. ഈ സംഭവങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു 4 സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി ജയിച്ച ജയത്തെ മുഴുവനും സാമൂതിരിക്ക് റബ്ബ് കൊടുത്ത നിയമത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പ്രഗത്ഭ ചരിത്രകാരനായ ശ്രീജിത്ത് പിന്നീട് ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറയുന്നു, യഹോവ നസറാണികളോടെ കനിയു എന്ന് വിശ്വസിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ദൈവം തമ്പുരാനായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഹിന്ദുക്കളോട് കനിവ് തോന്നുന്നവനാണ് എന്ന് നിയമത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്കും കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള വിശാല ബോധം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വളർന്നത്. അതാണ് മതേതരത്വം, അതാണ് മതസൗഹാർദ്ദം, അതാണ് മതനിരപേക്ഷത, അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, അതാണ് ദേശീയത. അത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാണ്. മുസ്ലിമുകൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ പോർച്ചുഗീസിനോട് നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച സാമൂതിരി ഉപദേഷ്ടാവായിക്കൊണ്ട് നിയമിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ്. മറ്റൊരു ഉപദേഷ്ടാവുണ്ട്, അതാരാണെന്നറിയുമോ? കോഴിക്കോട്ട് കാലി വംശത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായിരിക്കുന്ന കാലി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നമ്മൾ ഇന്നും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹീദ്ദീൻമാരുടെ രചയിതാവ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കേരളക്കരയിൽ ആദ്യത്തെ മലയാള ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതാരാ? ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ആള് വല്ലാ നിലത്തിനും എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് വായ്കൂടാ ഉത്തേരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോ അവർ. എന്റെ മുരീദാരും നരകത്തിലല്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവർ. ആകാശത്തിന്മേലെയും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരുടെ കുടിനീള അത്തീരമുള്ളവർ എന്നെല്ലാം മഹാനായ ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനായ ഖുത്ബുൽ അഖ്താബ് ഗൗസുൽ ആലം ശൈഖ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങളും മതകളും പദവികളും പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഹീദ്ദീൻമാല. ആ മുഹീദ്ദീൻമാലയാണ് ആദ്യത്തെ മലയാള ഗ്രന്ഥം. അതിന്റെ 5 കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു സാക്ഷാൽ എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ രാമായണം എഴുതാൻ വേണ്ടി എഴുത്തച്ഛൻ
തിരൂരിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത് അപ്പോഴാണ്. കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ കോഴിക്കോട്ട് പടവാളെടുത്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് KK കുറുപ്പാണ്. അത്രമേൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ വേദഗ്രന്ഥമാകുന്ന രാമായണ മൈതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയപ്പോൾ അതിന് ധൈര്യം കൊടുത്തത് കുഞ്ഞാലിയാണ്. എന്നാൽ രാമായണം എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ 5 കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളക്കരയിൽ ആദ്യമായി പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മുഹിദ്ദീൻ മാല. ആ മുഹിദ്ദീൻ മാല എഴുതിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ ഖാലി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമീങ്ങളെ മിസ്കാൽ പള്ളിയിലേക്കും മുഗദാർ പള്ളിയിലേക്കും ക്ഷണിച്ചു. കോഴിക്കോട്ടെ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ പള്ളിയായിരിക്കുന്ന പൗരാണിക പള്ളിയായ സുന്നികളുടെ പള്ളിയായ മിസ്കാൽ പള്ളി, ആ പള്ളിയിലും ഷാദുലി പള്ളിയിലേക്കും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചു. ഖുത്ബ ഓതി അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് ആ ഖുത്ബ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ഖുത്ബ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് അൽ ഖുത്ബത്തുൽ ജിഹാദിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. അൽ ഖുത്ബത്തുൽ ജിഹാദിയ, യുദ്ധഗ്രന്ഥം, യുദ്ധ പ്രഭാഷണം. ആ യുദ്ധ പ്രഭാഷണം അന്ന് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഖുത്ബ പിന്നെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയോ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ അതെവിടെ കിട്ടി എന്നറിയില്ല, അതെവിടെ പോയി എന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കവെയാണ് പ്രഗത്ഭനായിരിക്കുന്ന കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി. അബ്ദുറഹിമാൻ ആദർശേരി എന്ന ചരിത്രകാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥം തരികയാനല്ല, വേറെ ഗ്രന്ഥം തരിയാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആലിമ്യങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിലേക്ക് പോയി. ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരെ ചെന്നു മഹാനായ സമസ്തകല ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാനായ സാരഥി പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനവറുകളുടെ വീട്ടിലേക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ലൈബ്രറി കുത്തുബഖാന പരതി. വേറെ ഗ്രന്ഥം പരതവേ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു തൊട്ടാ പൊട്ടുന്ന പേജോടുകൂടി അൽ ഖുത്ബത്തുൽ ജിഹാദിയ. അത് കണ്ടപാട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്കാനർ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം നേരെ പുസ്തകമാക്കി അറബി ഗ്രന്ഥമാക്കി ഇറക്കി. ആ അൽ ഖുത്ബത്തുൽ ജിഹാദിയ പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയ ആളാണ് സമസ്തകല ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ NAM അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ്. ദി വാർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ന് ലണ്ടനിൽ ആ പുസ്തകം കിട്ടും, ഇന്ന് ലോകത്ത് പല ലൈബ്രറിയിലും ആ പുസ്തകം കിട്ടും. യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ സമര പടയാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രചോദന ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ ഖുത്ബത്തുൽ ജിഹാദിയ, ദി വാർ സ്പീച്ച്. ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത്, അത് പ്രസംഗമാണ്, അൽ ഖുത്ബയാണ്. ആ ഖുത്ബ നടത്തിയത് ആരാണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഖാലി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹം ഖുത്ബ നടത്തുമ്പോ അറബി ഭാഷയിലാണ് ഖുത്ബ ഓതുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ സുന്നികൾ പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തു വരുന്നതും. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ടും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് കൊണ്ടും പ്രസംഗിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം നേരെ ആയത്തോതിയതല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ആയത്തിലൂടെ വന്നതാണ്. അല്ല പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അല്ല പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാതെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ, ആ ഖുർആൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. ആ പരാമർശത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഹൽ അദുല്ലുക്കും അലാ തിജാറത്തിൻ തുൻജിക്കും മിൻ അദാബിൻ അലീം. വേദനാജനകമായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയിൽ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെയോ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളയാണ്. പടച്ച റബ്ബ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അത് മക്കയിലെ ഹിജാസിന്റെ മദീനയിലെ കച്ചവടക്കാരോട് മാത്രമല്ല, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കച്ചവടക്കാരോടും അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കോഴിക്കോട്ടെ കച്ചവടക്കാരോട് അതേ ഖുർആൻ ആയത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ഖാലിയാർ തയ്യാറായത്. കച്ചവടം എന്ന് കേട്ടാൽ കോഴിക്കോട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു നിയമത്താണ്. കച്ചവടത്തിൽ കവച്ചു വെക്കാൻ കോഴിക്കോട്ടുകാരെ വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല. ലോക പ്രസിദ്ധ കച്ചവടത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു കോഴിക്കോട്. ഒരുപാട് കച്ചവടം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആനക്കൊമ്പ് ഈജിപ്തിലേക്ക് കയറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് കല്ലായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും ചുക്കും കുരുമുളകുമാണ് ലോക വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കോഴിക്കോട്ടുകാർ സാധിച്ചത്. നാളെ പടച്ചു തമ്പുരാൻ സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോ സ്വർഗാവകാശികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർബത്തുണ്ട്. മലക്കുകൾ നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ, നമ്മളൊരു സൽക്കാരത്തിന് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നാൽ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആതിഥ്യ മര്യാദയുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് സർബത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കഹ്വ. അത് അറബികൾ ചെയ്യുന്ന പതിവാണല്ലോ. ആ പതിവ് അത് നമ്മുടെ മര്യാദയാണെങ്കിൽ ആ മര്യാദ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുകയും അത് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർഗാവകാശി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം
വയസ്കൗന ഫീഹാ കൈസൻ കാന മിസാജുഹാ സഞ്ചബീല, ഇഞ്ചിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം. സഞ്ചബീൽ ഇഞ്ചി, മലയാള ഭാഷയുടെ ഇഞ്ചി. സഞ്ചബീൽ എന്ന അറബി ഭാഷയുമായുള്ള ബന്ധം അത് ഭാഷാബന്ധമാണ്, അതൊരു സംസ്കാരമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സഞ്ചബീലിന്റെ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ? നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കോപ്പകളിൽ ഇഞ്ചിയാലുള്ള വെള്ളമാണ്. ആ ഇഞ്ചി നീരാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉള്ളാർ ദർഗയിൽ വന്നുകൊണ്ട് പാതിരാ സമയത്ത് വയല് കേട്ട് ദുആ ചെയ്ത് പടച്ച റബ്ബിനെ തഖ്വ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ നാളെ കിട്ടുക വെറും ഇഞ്ചി വെള്ളമാണോ എന്ന് ആരും ആശങ്കപ്പെടണ്ട. ഇഞ്ചി വെള്ളം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വെള്ളമാണ്, അത് നല്ല ഔഷധവും കൂടിയാണ്. പടച്ച റബ്ബ് നമുക്കത് തരട്ടെ. നാളെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. കൊറോണയെ നാട് കടത്താൻ പോലും ചുക്കും കുരുമുളകുമാണല്ലോ കാരണമാകുന്നത് എന്നാണല്ലോ വൈദ്യശാസ്ത്രം. ഏതോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇഞ്ചി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഇഞ്ചി കേരളത്തിലല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തല്ലാതെ ഇഞ്ചിയില്ല. അമേരിക്കയിലില്ല, ബസറയിലില്ല, കൂഫയിലില്ല, മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലില്ല, ലോകത്തിന്റെ ഒരു കളിത്തൊട്ടിൽ തറവാട്ടിലും ഇല്ല സംസ്കാരത്തിന്റെ. മറിച്ച് അത് ഏകമായ സ്ഥലമുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ്, മലബാറിലാണ്, നമ്മുടെ പ്രദേശത്താണ്, കർണാടകയിലാണ്. ഇവിടെ മാത്രമേ ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകുമുള്ളൂ. കഹബ് ഫുൽഫുലി എന്ന് കുരുമുളകിന്റെ ധാന്യം പോലെ എന്ന് ഇംറുൽ ഖൈസിന്റെ കവിതയിൽ ലൈലയെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അറബ് നാട്ടിലൊന്നും കുരുമുളകില്ല, നമ്മൾ കയറ്റി അയച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ്. അത്രമാത്രം ബന്ധമുണ്ട്. മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ കിണറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നല്ലോ, ഖുർആൻ പറയുന്നല്ലോ, ബൈബിൾ പറയുന്നല്ലോ. ഒരു കിണറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഈജിപ്തിന്റെ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ വിറ്റല്ലോ. ആ കൊണ്ടുപോയ സംഘം കച്ചവടക്കാരാണ്. ഈജിപ്തിന്റെ ചന്തയിൽ പോയി അവർ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു. അത് വാങ്ങി അസീസ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സുലൈഖയുടെ മണിയറയിലെത്തി. ആ മണിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജയിലറയിൽ പോയി. പിന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി. പിന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി സിംഹാസനത്തിലായി. അങ്ങനെ ഉമ്മയുടെ മട്ടിൽ, ഉമ്മയുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ, പിതാവിന്റെ കൂടെ, പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ കൂടെ, പിന്നെ കിണറ്റിൽ, പിന്നെ ചന്തയിൽ, പിന്നെ ജയിലറയിൽ, പിന്നെ മണിയറയിൽ, പിന്നെ ജയിലറയിൽ, പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി സിംഹാസനത്തിൽ. അതെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടിയ മഹാനായ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വഴിത്തിരിവ് ഒരു കിണറാണ്. ആ കിണറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? കച്ചവടക്കാരാണ്. ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു പരാമർശമുണ്ട്. പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണ റാവു ബൈബിളിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനവും ചേർത്ത് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് രാമകൃഷ്ണ റാവു ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലോക ചരിത്രം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പേ. ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, യൂസുഫ് എന്ന ജോസഫിനെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കച്ചവടക്കാരാണ്. ഒന്നുകിൽ അവർ മലബാറിൽ എവിടെയോ വന്നു പോയവരാണ്. അവർ ഹിജാസുകാരാണോ ഈജിപ്തുകാരാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ചുക്കുണ്ടായിരുന്നു, കുരുമുളകും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പൗരാണിക ബന്ധമാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൽ ഖുത്ബത്ത് ജിഹാദിയയിൽ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കച്ചവടത്തെ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ല കച്ചവടം പറയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആവേശമാണത് കേൾക്കട്ടെ. അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറായി. അവർക്ക് ജിജ്ഞാസയായി, ഏതാണാവോ ശിക്ഷയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാവുന്ന കച്ചവടം? ആ കച്ചവടം ഒന്നും മറ്റൊന്നുമല്ല, തുജാഹിദുന ഫീ സബീലില്ലാഹി ബി അംവാലികും വ അൻഫുസികും ദാലികും ഖൈറുൽ ലക്കും ഇൻ കുൻതും തഅലമൂൻ. പടച്ച റബ്ബിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് പടവെട്ടലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ്. ആ ജിഹാദാണ് നല്ല കച്ചവടം. ഈ കച്ചവടം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തും. ഈ കച്ചവടം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഖൈറാകുമെന്ന് ആ ആയത്തോതി. രണ്ടാമതൊരായത്ത് അൽ ഖുത്ബത്തുൽ ജിഹാദിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആ പുസ്തകം ഇപ്പോഴും കിട്ടും. ആ കിതാബിൽ അതിൽ പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിയാർ പറയുകയാണ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഖുല്ലിൻ കാന ആബാകും വഅബ്നാകും വഇഖ്വാനുകും വഅസ്വാജുകും വഅശീറതുകും വഅംവാലുൻ ഇഖ്തറഫ്തുമൂഹാ വതിജാറത്തുൻ തഖ്ശൗന കസാദഹാ വമസാകിന തർലൗനഹാ അഹബ്ബ ഇലൈക്കും മിനല്ലാഹി വറസൂലിഹി വജിഹാദിൻ ഫീ സബീലി ഫതറബ്ബസൂ ഹത്താ യഅതിയല്ലാഹു ബിഅംരിഹി വല്ലാഹു ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ഫാസിഖീൻ. ഏറ്റവും വലിയത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടലാണ്, പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെടലാണ്. അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദാണ്. അള്ളാഹിനേക്കാളും പ്രവാചകനേക്കാളും റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദിനേക്കാളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ, കുടുംബത്തെ, മാതാപിതാക്കളെ, കച്ചവടത്തെ, നിങ്ങളുടെ കൃഷിയെ, നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫതറബ്ബസൂ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ താക്കീത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ജിഹാദിൽ അപ്പുറം നിങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഖണ്ഡിതമായിരിക്കുന്ന വാക്കാണ്.
അപ്പൊ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കരണീയമായി വരുമെന്ന ജിഹാദാണ്. അതിൽ 2 ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹദീസിൽ ഒരു ഹദീസ് ഇതാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, വസ്വത്തുൻ ഫിൽ ബഹരി ഖൈരിൻ മിൻ അശ്രി വസ്വാത്തുൻ ഫിൽ ബർ. നിങ്ങൾ കരയിൽ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ 10 ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കടലിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിങ്ങൾ കരയിലല്ല ഇതുവരെ യുദ്ധം ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ കരയിൽ ചെയ്ത യുദ്ധത്തെക്കാൾ 10 ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കടലിൽ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ റസൂലുള്ളാഹി പഠിക്കുന്നു, അതും ഈ കിതാബ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഖാലി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വമൻ ഫാതഹുൽ അസ്വ മഈ ഫൽയഗ്സ് ഫിൽ ബഹർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോയ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുക എന്നത് വലിയ പോരിശയുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ജിഹാദിന്റെ ആളുകൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട. എന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്ത പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എപ്പോ? നിങ്ങൾ കടലിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കടൽ വേട്ട നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിഹാദിന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ്. അതാവട്ടെ കരയിലെ യുദ്ധത്തെക്കാൾ 10 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ്. ഇതാവട്ടെ കച്ചവടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കച്ചവടമാണ്. അദാബിൽ രക്ഷപ്പെടാവുന്നതിൽ കച്ചവടമാണ്. ഇതാവട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട നിധിയുമാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോ കോഴിക്കോട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു ആയുധമെടുക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പടപെട്ടാം. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രേരണ പ്രകാരം ഷെയ്ഖ് സയ്യിദുദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വരദാനമായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായി കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സാമൂതിരിയുടെ മഹാരാജാവിന്റെ പട്ടാള തലവനായി പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ചാർജ് എടുത്തത്. കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പടവെട്ടി. കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ പടയോട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അറബിക്കടലിന്റെ ആഴങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ട് പടവെട്ടിയ ആളാണ്. അന്ന് ഒരു പോർച്ചുഗീസിനും അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പോർച്ചുഗീസിന്റെ പട്ടാളം ഒരു കപ്പൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പോകുന്നത് ചെറിയ ബോട്ടിലും വള്ളത്തിലും തോണിയിലുമാണ്. അങ്ങനെ നേരെ ചെല്ലുകയും പോർച്ചുഗീസിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ കപ്പലിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരെ കടലിലേക്ക് ചാടുകയും ആ ചാടികൊണ്ട് മിനിറ്റുകളോളം ഊളിയിട്ടുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച് പോർച്ചുഗീസിന്റെ പട്ടാളം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന കപ്പലിൽ ഇരച്ചു കയറുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസ് പട്ടാളത്തിന് നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒറ്റക്കിതും കൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി പടവെട്ടി. അവസാനം അവിടെ പടയോട്ടം വിജയിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് അദ്ദേഹം കടലിലേക്ക് ചാടും. ചാടിക്കൊണ്ട് ഓടിയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ കപ്പലിൽ പോകും. അങ്ങനെ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഒളിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത വില്ലാളി വീരനായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ. കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമൻ ഷഹീദായി, കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ രണ്ടാമൻ ഷഹീദായി, കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമൻ ഷഹീദായി, കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കുഞ്ഞു മരക്കാർ എന്ന നാലാമനും ഷഹീദായി. നാലാമനെയാണ് അന്നത്തെ സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് ഒറ്റുകൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ കുഞ്ഞു മരക്കാർ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന വർത്തമാനമുണ്ട്, സാമൂതിരി, നിങ്ങൾ എന്റെ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന എന്നെ എന്തിനാണ് ഒറ്റുകൊടുത്തത്? നിങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാരും നിങ്ങളുടെ പൂർവികരും ഒറ്റുകൊടുത്തവരല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ പോർച്ചുഗീസ് പട്ടാളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സലണ്ടർ ആവില്ല. എന്നെ ഒറ്റുകൊടുത്ത ചതിയനാണെങ്കിലും സാമൂതിരിയുടെ എന്റെ രാജാവാണ് അദ്ദേഹം, എന്റെ ഭരണത്തലവനാണ് അദ്ദേഹം, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സലണ്ടർ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാമൂതിരി മഹാരാജാവ് എന്ന ഭരണാധികാരിയെ മതേതരവാദിക്ക് മാത്രം സലണ്ടറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമരക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി പോർച്ചുഗീസ് ഗോവയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടി നുറുക്കി 7 കഷ്ണമായി അറബിക്കടലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെയും മറ്റു പല പ്രദേശത്തും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ഷഹീദായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമരക്കാരും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരന്മാരും പടപെട്ടിയത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഈ നാട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, മുസ്ലിമിന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിനെ കൊല്ലാനാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോട് പറയട്ടെ, ഹിന്ദുവിനെ കണ്ടാ വെട്ടിക്കൊല്ലണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സംഘപരിവാരത്തോട് പറയട്ടെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹിന്ദുവിന്റെ തല വെട്ടാനല്ല, ഹിന്ദു ഭരണാധികാരിയുടെ തല കാക്കാനാണ് ജിഹാദ്. ആ ജിഹാദിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിഹാദി എന്ന പരാമർശം നടത്തിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ബെടക്കാക്കാമെന്ന ധാരണ സംഘപരിവാറിന് വേണ്ട. ഞങ്ങളാണ് ജിഹാദികൾ, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് 1000 വട്ടം ജിഹാദികൾ. ഞങ്ങളുടെ ജിഹാദ് നാടിന്റെ ഐക്യവും മതസൗഹാർദ്ദവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ആ ജിഹാദിന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആരിഫീങ്ങളാണ്. ആ ജിഹാദ് നടത്തണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആലിമീങ്ങളാണ്. ആ ജിഹാദ് നടത്തണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഔലിയാക്കന്മാരാണ്. ഈ ഔലിയാക്കന്മാരാണ് കേരളത്തിന്റെയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് മുഴുവനും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പടുത്തുയർത്തുകയും
ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ അധിനിവേശ ശക്തിയോട് പോരാടാനുള്ള ഫത്വ കൊടുക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് അടക്കമുള്ള അധിനിവേശ ശക്തികളോട് പോരാടാൻ കറാമത്ത് കൊണ്ട് വിറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ആലിമീങ്ങളും ആരിഫീങ്ങളും ഔലിയാക്കന്മാരുമായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് ഈ നാടിന്റെ അസറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാ ദർഗയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, മഹാനായിരിക്കുന്ന ഷഹീദ് ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് മദനി തങ്ങൾ അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളുടെയും ആരിഫീങ്ങളുടെയും ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു ഈ നാടിന്റെ ഐക്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കെതിരെ ഏതൊക്കെ നീക്കം നടത്താൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നാലും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹിജാബിനോടും അവരുടെ നിഖാബിനോടും അവരുടെ പർദ്ദയോടും അവരുടെ മഫ്തയോടും പുച്ഛ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. സിഖ് സമുദായക്കാർ തലപ്പാവ് ധരിച്ചാൽ അവരോട് പരാതിയില്ല. ക്രൈസ്തവ സഹോദരിമാർ അവരുടെ തലയെ മറച്ചാൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പരാതിയില്ല. അച്ഛന്മാർ ലോഹ ധരിച്ചാൽ അവരുടെ വിഭ്രാന്തിയില്ല. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ നിക്കാബ് ധരിച്ചാൽ ചുവപ്പ് കണ്ട കാളിയെ പോലെ വർണ്ണങ്ങളിക്കുന്ന സംഘപരിവാരം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ മതം വിശ്വസിക്കാനും ആചരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഇഷ്ട സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സംശയം പറയുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ അവസാനത്തെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയും ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിക്കാബും പർദ്ദയും ഹിജാബും ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അത് പാടില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കാൻ തൽക്കാലം മുസ്ലിം എന്ന മാസില്ല. ഔലിയാക്കന്മാർ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്ത് കലർത്താൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും ഈ സാമുദായിക സൗഹൃദം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമുകൾ ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ലഹു വമൻ യുദ്ലിൽഹു ഫലാ ഹാദിയ ലഹു വനശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഉള്ളാള് സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതിന്റെ അധ്യക്ഷനും ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷനുമായ പ്രിയപ്പെട്ട റഷീദ് ഹാജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സാദാത്യങ്ങളെ, നമ്മുടെ അറബി കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ സൂഫി വര്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉസ്മാനുൽ ഫൈദി അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് പൂക്കോട്ടൂർ അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നാസിർ ഫൈദി കൂടത്തായി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്റ്റേജിൽ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടവരുണ്ട്. പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിലും ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട നേതാക്കന്മാരാണ്. പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് ഞാൻ ആമുഖത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ എന്റെ എല്ലാ സമയത്തെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബിന് ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പരിപാടികളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളാളം സയ്യിദ് മദനി ഈ ദർബാറിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമദ് സാഹിബ് അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്തെ കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഈ ചാരത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് എനിക്കിവിടെ അവസരം തന്നത് എങ്കിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്താണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. 1985 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ അലേക്കളിലുള്ള മദനി ജൂനിയർ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 1985 ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സദസ്സിൽ വന്നു. ആ സമയത്ത് മഹാരഥന്മാരായ സാദാതീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ഈ സദസ്സിലുണ്ടായപ്പോ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ
എനിക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് മദനിത്തങ്ങൾ ഹദറത്ത് ചാരത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് 2 വാക്ക് പറയാൻ ഈ കുത്തുബിത്തങ്ങൾ ഈ സയ്യിദ് മദനിത്തങ്ങളുടെ ഖാദിമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഖാദിമായ നിലക്ക് ഈ വേദിയിലിരുന്ന് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് എനിക്ക് തൗഫീഖ് തന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, നേതാക്കന്മാർ, ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ, നിങ്ങളിവിടെ ഈ ചളിയിൽ ഈ തണുപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞിന്റെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരോ ഇരുത്തവും അത് പായായി പോകുകയില്ല. അതിന് ഏറ്റവുമുള്ള തെളിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സയ്യിദ് മദനിത്തങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള നേരിടുന്ന 100 പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മദനിത്തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയെ റബ്ബ് തട്ടിക്കളയുകയില്ല എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ റഷീദ് ഹാജി അവർക്കുള്ള വാക്ക് ഞാൻ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഹാജിന്റെ വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് മാത്രം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഹാജി അവർകൾ ഒരുപാട് ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഹാജി അടക്കമുള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും. അല്ലാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച മുത്തഖിയായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സേവനം നൽകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവര്യരായ 2 കൊല്ലം എനിക്ക് ദർസെടുത്ത് തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഷെയ്ഖ്, എൻ്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബാബ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ എൻ്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് മൺമറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ, ഈ മദനിത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനു വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്ത ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ 6 അടി മണ്ണിലാണ് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള ഖബർ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആരക്കളോട് കൂടെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഹാജി അവർ പറഞ്ഞത്, ഉള്ളാളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തെ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവർകളാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളാളം എങ്ങോട്ടെത്തി? ഉള്ളാളം വളരെ വിപുലമായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉള്ളാളം ഒരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു, മുനിസിപ്പൽ പിന്നെ താലൂക്ക് പഞ്ചായത്തായി. എന്നിട്ട് അവസാനമായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA സാഹിബ്, നമ്മുടെ മുൻ മന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ്, എൻ്റെ ആത്മീയ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട UT ഖാദർ സാഹിബിന്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഈ ഉള്ളാളം എന്ന് പറഞ്ഞത് താലൂക്കായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് വികസിക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഉള്ളാളം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തെ നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഐക്യത്തോടുകൂടെ സഹോദര്യത്തോടുകൂടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മുക്തകണ്ഠം ഞാൻ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരുപാട് ഐക്യത്തോടുകൂടെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ശാന്തിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഉറൂസ് പരിപാടി അവസാനിക്കണമെന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഒരുപാട് എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വളണ്ടിയർമാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വളണ്ടിയർമാർ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കന്മാർ, അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഈ വളണ്ടിയർമാർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് മദനിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം സർവശക്തനായ റബ്ബ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ദുആയോടുകൂടെ എൻ്റെ
എൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് അവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله إلى كافة الخلق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. സ്നേഹാദരണീയരായ നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതന്മാർ, ദുആക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ, എൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ സഹപ്രവർത്തകൻ നാസർ ഫൈദി, അഭിനന്ദനായ തബൂക്ക് ദാരിമി, സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച് ഈ ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആസിഫ് അബ്ദുള്ള സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ, ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ സയ്യിദ് മദനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട, ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന റഷീദാജി സാഹിബ്, ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, പ്രബുദ്ധരായ സദസ്സിലെ നല്ലവരായ ദീനീ സ്നേഹികൾ, അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഒരു ഖൈറായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ നാമം തന്നെ പ്രസിദ്ധമാക്കാൻ കാരണക്കാരായ വലിയുല്ലാഹി സയ്യിദ് മദനി റഹ്മഹുല്ലാ മഹാനവറുകളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. ഞാൻ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ 11:20 മാക്സിമമായി ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സംഘാടക നേതാക്കളിൽ നിന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം ക്ലിപ്തമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ്. പ്രൗഢമായ പല പ്രഭാഷണങ്ങളും ഈ സദസ്സിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ആമുഖമായി തന്നെ എനിക്ക് ഈ മഹത്തായ ദർഗ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ്. കാരണം അവരിവിടെ ഈ ദർഗയുടെ വരുമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ നിർമ്മാണാത്മകമായ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 35 മസ്ജിദുകളും 35 മദ്രസകളും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക പ്രഭ പരത്തുവാൻ ആവശ്യമായ പള്ളികളും മദ്രസകളുമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കമ്മിറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം 3 സ്കൂളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിമൻസ് കോളേജ്, ITI, PU കോളേജ് തുടങ്ങി ഡിഗ്രി കോളേജ് വരെയുള്ള ഒട്ടനവധി മതഭൗതിക വിദ്യാ സമന്വയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ ദർഗാ ഷരീഫിന്റെ വരുമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്ന ഈ കമ്മിറ്റിയെ അഭിനന്ദിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. അള്ളാഹു അവർക്കതിന്റെ പ്രതിഫലം 2 വീട്ടിലും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.
നമ്മളൊക്കെ അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം. നല്ല ഒരു അറബി കോളേജ് ഇവിടെ നടന്നു വരികയാണ്. മുൻ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, ഉള്ളാൾ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയ മഹാരഥന്മാർ ഇവിടെ ദർസ് നടത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ ഉറൂസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിത പ്രതിഭകൾ വന്നുപോയ ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ കേവലം സമൂഹം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയോ അനാചാരത്തിന്റെയോ മാഹാത്മ്യം പേറുന്നവരല്ല. ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന മഹത്തുക്കൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ഇന്ന ഔലിയ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ് ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ എന്നതിന്റെ തഫ്സീറിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാം, ഇന്നൽ ഔലിയാഅഹും ഇബാദുല്ലാഹി സ്വാലിഹൂൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സച്ചരിതരായ അടിമകളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സച്ചരിതരായ അടിമകൾ അല്ലദീന, ആ അടിമകൾക്ക് ചില സവിശേഷതകളുണ്ട്, ചില വിശേഷണങ്ങളുണ്ട്. യതഖറബൂന ഇലൈഹി ബിഅദാഇ മഫ്തറലഹു, ബിഅദാഇ മഫ്തറലഹു, അള്ളാഹു ഫർളാക്കിയ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അലൈഹിം അവർക്കുമേൽ. ആ പറഞ്ഞ നിർവചനം എത്ര മനോഹരമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബിഅദാഇ മഫ്തറലഹു അലൈഹിം, അവരുടെ മേൽ അല്ലാഹു ഫർളാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ. ഔലിയ എന്ന് പറയുന്നവർ അല്ലാഹു എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് പാലിച്ചവരാണ്. വയജ്തഹിദൂന ഫി ഇബാദതിഹി വ ത്വാഅതിഹി, അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ആരാധന നിർവഹിക്കുന്നതിനും അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അഥവാ ഇബാദത്തും ത്വാഅത്തും ഒരടിമയെ കൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് ഭൂമുഖത്ത് എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ് അവർ ഇത് ചെയ്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനെ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായത്? തമഅൻ ഫീ നൈലി അല്ലാഹു, അള്ളാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തി നേടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ സംതൃപ്തി നേടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇബാദത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അനുസരണയിലുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമുഖത്ത് ഈ പട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരും പ്രത്യേകമായ അഭിനയങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടല്ല പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല കാര്യം. ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ തന്നെ മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞ തഖ്വയുടെ ലക്ഷണം സൂചിപ്പിച്ച അതിന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് ആരാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾ അവർ പാലിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ നിരോധനങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ വളരെ അകന്നു നിൽക്കും. പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ സാധ്യമാകാത്തത് ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടുമുള്ള അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ധിക്കാരം പോലുമില്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം. മാത്രമല്ല പിന്നെയും പറയുന്നു, എപ്പോഴും മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്ന സ്വശരീരത്തിന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾക്ക്, ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വഴങ്ങിപ്പോകും. അതിനെതിരായിരിക്കും ഔലിയാക്കൾ. ഒരു കാരണവശാലും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവർ വഴങ്ങിപ്പോകൂല. സ്വശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിപ്പോകാത്ത ആളുകൾ മാത്രമല്ല, അവർ എപ്പോഴും എന്ന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ നഫ്സ് പോലത്തെ മറ്റൊരു ശത്രുവാണ് ശൈത്വാൻ. പിശാചിനെ അവർ ധിക്കരിക്കും. ഒരു പിശാചിനെ അവരെ പിഴപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിശാചിനെ അവർ ദൂരെ കളയും. സ്വശരീരത്തിന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങളെ അവർ തീർച്ചയായും അവഗണിക്കും. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടേക്കാം. എന്ത് പരീക്ഷണം ഉണ്ടായാലും അവർ ക്ഷമിക്കും. നമ്മളൊരു കൊറോണ വരുമ്പോഴേക്കും പതറും. എന്താണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നെ കൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു രോഗം വന്നാൽ അപ്പം നമുക്ക് ക്ഷീണമാണ്. ശാരീരിക ക്ഷീണമല്ല, മാനസിക ക്ഷീണം. നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവുകയാണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് ഈ രോഗം തന്നത് എന്ന ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നത്? നമുക്കൊരു രോഗം വന്നാൽ അത് അള്ളാഹു തന്നതാണ്. ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കുക. മാത്രമല്ല എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ശരി, അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നു,
അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് അവരെ മനസ്സിങ്ങനെ പ്രഭാപൂരിതമാണ്. നല്ല മനസ്സ്, നല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം കാണും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ സ്തുതികീർത്തനങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിലും മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന മഹൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വൈദാമാ വസലൽ അബ്ദു ഇലാ ഹാദൽ മഖാമി വൽ കൈഫിയത്തി ഇസ്തഫാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായി ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. നിരന്തരമായ ഇബാദത്തിലൂടെ, നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? എല്ലാവരും അവരെ ബഹുമാനിക്കും. ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല ഈ കണ്ട ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ വരാൻ എന്താ കാരണം? ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിക്കണമെന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വിശ്വാസദാർഢ്യത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ കാമിലാക്കി തരട്ടെ. ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നത് അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുമ്പോഴാണ്. കാരണം നമ്മൾ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾ വരെ അവരെ ആദരിക്കുന്നു, ജീവജാലങ്ങൾ വരെ അവരെ ആദരിക്കുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ശരി, ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളും അവരെ ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ആരാണ് വലിയ? വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചറബിലേക്ക് അടുത്ത ആളാണ്. അൽ വലിയ ഹുവൽ ഖരീബു ഫിൽ ലുഗത്തി. വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിനോട് അടുത്ത ആളെന്നേ ഭാഷാർത്ഥത്തിലുള്ളൂ. ഭാഷാപരമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ വലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത ആളാണ്. ഫൈദാ കാനൽ അബ്ദു ഖരീബൻ മിൻ ഹദറത്തില്ലാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസബബി കസറത്തി ത്വാഅതിഹി വ കസറത്തി ഇഖ്ലാസിഹി, ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് അഥവാ ഇഖ്ലാസ് കൊണ്ടും ആരാധന കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തി പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വകാന റബ്ബു ഖരീബൻ മിൻഹു ബിറഹ്മതിഹി വ ഫദ്ലിഹി വ ഇഹ്സാനിഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ടും ഇഹ്സാൻ കൊണ്ടും റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ടടുക്കും. പടച്ച റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും, പടച്ച റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴോ ഫഹുനാക ഹസലത്തിൽ വിലായ, അപ്പോഴാണ് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ വ്യക്തിക്ക് ഹസല, ഈ അനിതര സാധാരണമായ കഴിവ് ലഭ്യമാകുന്നത്. അല്ലാതൊരു വ്യക്തി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വലിയാവുക എന്നതല്ല. അത്ഭുതം കാണിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് വലിയാകില്ല, വലിയായതുകൊണ്ട് അത്ഭുതം കാണിച്ചു കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. വലിയ അത്ഭുതം കാണിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത്ഭുതം കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും വലിയാണ്. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലിയ അത്ഭുതം കാണിച്ചു എന്ന് വരും. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ശരിക്ക് വലിയ. അൽ വലിയ ഹുവൽ ആരിഫു ബില്ലാഹി തആല വസിഫാതിഹി. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ സിഫത്തുകളെ കുറിച്ചും ഗാഢജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് വലിയ. ആ വലിയനെ അല്ലാഹു ആദരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അല്ലാഹു ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ വലിയനോട് നിങ്ങൾ ധിക്കാരം കാണിച്ചാൽ അല്ലാഹു ക്ഷമിക്കൂല. അതിന്റെ ഗൗരവാവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കൂല. നേരെ മറിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചു തന്നു എന്ന് വരാം. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ചെയ്ത ധിക്കാരം പടച്ച റബ്ബ് താമസിപ്പിച്ചു എന്ന് വരാം. ധിക്കാരം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചോളണമെന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച മാതാപിതാക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം മഹാന്മാരെ നമ്മൾ അനാദരിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ശിക്ഷ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. അത് മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ച വല്ലാഹു യുംലി വലാ യുംലിൽ വലിയു ലഹു ഫലാ നമീറ വലിയിൻ തൂലിയൻ കമുദാ. വല്ലാഹു യുംലി, അല്ലാഹു താമസിപ്പിച്ചെന്ന് വരാം. വലാ യുംലിൽ വലിയു, വലിയ താമസിപ്പിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കഴിവ് കൊടുത്ത ഒരു വലിയനെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനാദരിച്ചാൽ പടച്ച റബ്ബ് അത് പൊറുക്കില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. വല്ലാഹു യുംലി വലാ യുംലിൽ വലിയു ലഹു ഫലാ ദമീറ വലിയിൻ തൂലിയൻ കമുദാ. ഒരു വലിയന്റെ മനസ്സിലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ധിക്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഒരുപക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ വലിയാണോ പടച്ച റബ്ബിനേക്കാൾ മേലെ എന്ന് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക്. ഫിലോസഫി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹ്മൂദുൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ മനോഹരമായി പറഞ്ഞു, വഇൻ തുതിക ഹർശംസിൻ ലാ തുതികു അലാ റംലിൻ തവക്കഅ ഫീഹി ഹർറുഹാ അബദാ. ആ പറഞ്ഞ വാചകം നോക്കൂ, അത് മനോഹരമാണ്. വഇൻ തുതിക അലാ ഹർശംസ്, സൂര്യന്റെ ചൂട് ചിലപ്പോൾ നീ സഹിച്ചെന്ന് വരാം. വഇൻ തുതിക ഹർശംസിൻ ലാ തുതികു അലാ റംലിൻ തവക്കഅ ഫീഹി ഹർറുഹാ അബദാ.
ആ പറഞ്ഞ ഫിലോസഫി നോക്ക്. നിങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ചൂടൊരുക്കൽ നിങ്ങൾ സഹിച്ചെന്ന് വരാം. ഒരു വെയിലത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാകും, അവര് സൂര്യന്റെ ചൂട് സഹിക്കും. സൂര്യൻ തന്നെയാണ് ചൂടിൽ വലുത്, സ്രോതസ്സാണത്, പ്രകാശോർജത്തിന്റെ സ്രോതസ്സാണത്, ഊർജത്തിന്റെ സ്രോതസ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഈ സൂര്യനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സൂര്യൻ നിനക്ക് ചൂട് പകരുമെന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ നീ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ലല്ലോ. ഈ സൂര്യന്റെ ചൂട് പതിച്ചു കിടക്കുന്ന മണൽ, ആ മണൽ ഒരു പക്ഷേ നീ ഒരു നിമിഷം കാലുവെച്ചോളണമെന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആ മണലിലേക്ക് സൂര്യതാപം ഏറ്റുകൊണ്ട് അത് തിളച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു കാലടി ഇതിൽ വെക്കൂല. നേരെ മറിച്ച് നട്ടുച്ചക്ക് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് നീ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെന്ന് വരാം. ആർക്കാ ചൂട് കൂടുതൽ? സൂര്യനാണ്. അള്ളാഹു തന്നെയാണ് വലുത്. പക്ഷേ ഈ ഉദാഹരണം പോലെ പടച്ചറബിന്റെ ഭൂമുഖത്തെ ദിട്ടാന്തമാണ് വലിയ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ അവന്റെ ദിട്ടാന്തമാണ് വലിയ. ആ വലിയനെ നിങ്ങൾ ധിക്കരിച്ചാൽ, ആ വലിയനെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കില്ല കേട്ടോ. ഒരുപക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം കിട്ടിയെന്ന് വരാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് ഓർക്കണം, ഒരു വലിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധനയിൽ നിമഗ്നനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, വലിയന്റെ കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് പറക്കലൈക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അയാൾ ഈ സമൂഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനി ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അയാളെ വലിയ എന്ന് കരുതാനും പറ്റില്ല. മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു, ലൗ അന്ന റജുലൻ ബസത മുസല്ലാഹു ഫിൽ ബഹർ, ലൗ അന്ന റജുലൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ, ബസത മുസല്ലാഹു, അവന്റെ മുസല്ല വിരിച്ചു, അവൻ നമസ്കരിക്കുന്ന പായ വിരിച്ചു, ഫിൽ ബഹരി, കടലിൽ, കടലിന്റെ നടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ മുസല്ല വിരിച്ചു നിസ്കരിച്ചു, ഔ തറബ്ബഅ ഫിൽ ഹവാ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വാനലോകത്ത് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു തട്ടും തടവുമില്ലാതെ, ഒരു താങ്ങില്ലാതെ ഒരാൾ വാനലോകത്ത് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ പോലെ, പക്ഷിയെ പോലെ നിന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്ര മഹാത്ഭുതമാണ്. ഫലാ തഗ്തറൂ ബിഹി, ആ വ്യക്തിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളെ വഞ്ചിതരാക്കാൻ പാടില്ല. ആ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അയാൾ വലിയാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. ഹത്താ തൻദുറൂ, നിങ്ങൾ അയാളെ ശരിക്ക് നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ, കൈഫ തജിദൂനഹു, എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് വരെ, ഫിൽ അംരി വന്നഹി വഹിഫ്ദിൽ ഹുദൂദി വഅദാഇ ശരീഅ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണേ. ആ വ്യക്തി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹദ്ദുകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലാൽ ഹറാമുകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ വ്യക്തി പടച്ചറബിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ വ്യക്തി ശുഭഹത്തിന്റെ മുതലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ശുഭഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതിന്റെ ശേഷമേ ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ വലിയാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രമാണമാണിത്. ആര് പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജനസമൂഹത്തെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന്? ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഘടനകളുണ്ട് ഇവിടെ. ആ തരത്തിൽ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു, ആകാശത്ത് പറന്നാലും വെള്ളത്തിൽ നിസ്കരിച്ചാലും വലിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ദീനീ ബോധമുള്ള സമൂഹത്തെ തർബിയത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹ് കഴിവ് കൊടുത്ത മഹത്തുക്കളുണ്ട്. അവരൊരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറന്നെന്ന് വരാം, അവരൊരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം കാണിച്ചുവെന്ന് വരാം, അവര് നിങ്ങളോട് മരണാനന്തരം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുവെന്നും വരാം. കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാര്യം മാത്രമൊന്നുമല്ലത്. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരെ ഈജിപ്തിൽ എഴുതി വെച്ച മനോഹരമായ ചരിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇവിടെ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ട്, സമത്വ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഈ മഖബറ സംസ്കാരവും ഈ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കലും അവരുടെ കറാമത്തും അനുബന്ധ സംഗതികളും ഒക്കെ. അവർ തവസ്സുൽ ചെയ്യുന്നതും അവർ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യുന്നതും അവരെ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതുമൊന്നും ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തന പ്രമാണ വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോയി നോക്കണം. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് ഞാൻ കണ്ട അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച പറയട്ടെ. ഈജിപ്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അത്താഉല്ലാഹു സിക്കന്ദരി തങ്ങളുടെ ദർഗയുണ്ട് കൈറോയിൽ. ഇബ്നു അത്താഉല്ലാഹു സിക്കന്ദരി തങ്ങൾ ഹിക്കമിന്റെ മുസന്നിഫാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാം ഹിക്കം എന്താണെന്ന്. ഹിക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാദൽ ഹിക്മു അൻ യകൂന ഖുർആനൻ എന്നവരെ മഹത്തുക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ ബോധനമാണ് ഹിക്കമിൻ്റെത്. ആ ഹിക്കമിന്റെ മുസന്നിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൗഢ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ.
ആ മഹാനവറുകൾക്ക് ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശിഷ്യന്റെ പേരാണ് കമാലുദ്ദീനുൽ ഹുമാം. കമാലുദ്ദീനുൽ ഹുമാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ. ആ ശിഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അതാഉല്ലാഹു സിക്കന്ദരി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായി അവിടുത്തെ ഇൽമിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വളർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായി മാറി. കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലയവനികൾക്കുള്ളിൽ അഥവാ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കബറ വന്നു. ആ മഹാന്റെ മക്കബറക്ക് സമീപം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ദർഗയല്ലേ എന്ന് കരുതി അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യും. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ദർഗയിൽ കയറിയാൽ മാക്സിമം യാസീൻ പാരായണം ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതി, മുഅവ്വിദതൈനി ഓതി, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് അടക്കം ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയും. സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അവിടങ്ങളിലൊന്നും അവരങ്ങനെയല്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദീർഘമായി ഓതും അവർ. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി. അദ്ദേഹം ഓതിയത് സൂറത്ത് ഹൂദാണ്. സൂറത്ത് ഹൂദ് ഇങ്ങനെ ഓതി, അതിങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് 105-ാമത്തെ ആയത്ത് വന്നു. 105-ാമത്തെ ആയത്ത് അദ്ദേഹം ഓതുന്നു. എന്താണ് ആ വാചകം നോക്ക് നിങ്ങൾ. നാളെ മഹ്ശറ വൻസഭയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന രംഗമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പച്ചയായി ആ പകർത്തി തന്നത്. ഒരു ദിവസം നാളെ വരാനുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതപ്രകാരമല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സുദിനം നാളെ വരാനുണ്ട്. അന്ന് ആ ദിനത്തിൽ ആ കൂടിച്ചേരുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരാജിതനുമുണ്ട്, വിജയിയും ഉണ്ട്. പരാജയപ്പെട്ടവനുമുണ്ട്, വിജയിച്ചവനുമുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ശരിക്കും ആമീൻ പറഞ്ഞോളൂ. പടച്ച റബ്ബ് നമ്മളെ വിജയികളിൽ ചേർത്തട്ടെ. മഹാനവറുകൾ അവിടെ കിടക്കുന്ന ദർഗാ ഷരീഫിലെ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ആയത്തങ്ങ് ഓതിയപ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഗുരുവാണല്ലോ. ആയത്ത് പറയുന്നത് ഷഖിയും സഈദും ഉണ്ട് നാളെ പരലോകത്തെന്നാണ്. അതാണ് ശിഷ്യൻ ഓതുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയി മറിച്ചു നോക്ക്. സൂറത്ത് ഹൂദിലെ 105 ആ 106-ാമത്തെ ആയത്തിലേക്കും അദ്ദേഹം കടക്കുകയാണ്. ആ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വിളി, ശക്തമായൊരു വിളിയാ കമാൽ. ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യനെ ഗുരു വിളിക്കും പോലെ ഞെട്ടിപ്പോയി ശിഷ്യൻ. മുസഹഫ് മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ കമാലിനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ലൈസ മിന്നാ ഷഖിയുൻ, ലൈസ മിന്നാ ഷഖിയുൻ. കമാലെ, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പരാജിതൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ കൂടെ കൂടിയവര് പരാജിതരാകൂല. ഔസുല്ലാഹ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ പീഡിച്ചവരാരും പേടിക്കേണ്ട, എന്നെ പീഡിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലെന്നോവർ. ആരും അത് അത്ഭുതമാണെന്ന് കരുതണ്ട. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരാൾക്ക് അവസരം കൊടുത്താൽ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. റബ്ബ് തആല അവസരം കൊടുത്താൽ അത് സംഭവിക്കും. ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ കറാമത്തുകൾ, അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. സഹപ്രവർത്തകരെ, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ സഹോദരൻ അന്തം വിട്ടുപോയി. എന്നോ മരണപ്പെട്ടു പോയ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥനാണ് ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വസിയത്ത് ചെയ്തു. എന്നെ ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തു തന്നെ മറമാടണേ. ആ വസിയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പിന്നെ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാം ഈ സംഭവം. ഇതുപോലെ ഇബ്നു അതാഉല്ലാഹു സിക്കന്ദരി തങ്ങളുടെ ദർഗയിൽ ഒരു വലിയ ബോർഡാക്കി ഈജിപ്തുകാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. സമത്തക്കാര് മാത്രമല്ല ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഓടി വന്നത്? ബറക്കത്തെടുക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രംഗം കണ്ടു. ഞാനിത് പറയുന്നത് പലരും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനമാണ്, കേരളത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ പ്രവർത്തനം കുറവാണ്. 100% തെറ്റാണ് സഹോദരങ്ങളെ. നമ്മളൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ കാണാം, ഈജിപ്തിൽ തന്നെ കാണാം മഹതിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ ബീവിയുടെ മഖബറ അവരുടെ വീടായിരുന്നു. ആ വീട് ഇന്ന് ഒരു വലിയ പള്ളിയാക്കി വികസിപ്പിച്ച മഖബറ ഒരു ഭാഗത്ത് മനോഹരമായ പള്ളി. ആ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് ചെന്നാലും മിക്കവാറും ദുഹ്ർ, അസ്ർ, മഗ്രിബിന്റെ വക്തിലൊക്കെ ചെന്നാൽ നിരവധി ജനാസകൾ ഇങ്ങനെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന ഒരു കാഴ്ച, ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിഹ്റാബിന്റെ വലതുവശത്ത് ഈ മയ്യത്തുകൾ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പ്രത്യേകമായി മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കും. അടുത്ത വക്തന് നിങ്ങൾ നിന്നാൽ പിന്നെയും കാണാം. ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടും, ഇത്ര മരണമോ?
ആ അത്ഭുതകരമായ രംഗം ആദ്യമായി ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇമാമിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം? ഇത്ര ആളുകൾ എന്താ ഇവിടെ മരിക്കാൻ? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇവർ ഇവിടുത്തുകാരല്ല, ഇത് ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാം ശാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചാൽ, ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ആ രോഗം ബാധിച്ച ഉടനെ തന്റെ സവിധത്തിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യഗണങ്ങളെ 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള മഹദിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. മഹദി ദുആ ചെയ്യും. ദുആ ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ സുഖപ്പെടും. ഇതൊരു പതിവായിരുന്നു. ഈ പതിവ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വന്ന് എപ്പോൾ ഒരു പനി വന്നാലും ഒരു ചെറിയ രോഗം വന്നാലും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞേക്കും മഹദിയുടെ സവിധത്തിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ സുഖമാകും. ഈ പതിവ് അവസാനം വരെ തുറന്നു. മരണമാസന്നമാകുന്ന സമയത്ത് രോഗബാധിതനായപ്പോൾ ഇമാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങോട്ട് ശിഷ്യന്മാരെവിടെ പോയി? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമുന ശാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞയച്ച കുട്ടികളോട് മഹദി പറഞ്ഞു, ഇനി ദുആ ചെയ്യണ്ട, ഇനി തൽക്കാലം ദുആ ചെയ്യണ്ട, കാരണം അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമയമായി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഉടനെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ വന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാം അവർകൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, എന്റെ മയ്യത്ത് ബീവിക്ക് കൂടി നമസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യണേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ പണ്ട് പാടിപ്പഠിച്ചിരുന്ന അറബി മലയാളത്തിലുള്ള നഫീസത്ത് മാലയുണ്ട്. അതിൽ ഈ സംഭവം മനോഹരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അന്ന് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബീവി പറഞ്ഞെന്താ? അന്ന് ബീ ഗുണത്തിനായി തേട്ടമിൻ പകരത്തെ അഹദവല്ലിക്കാനവർക്ക് നൽകിടട്ടെണ്ണുത്തേ. അന്ന് ബീവി പറഞ്ഞു, അഹദവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇനി ദുആ ചെയ്യണ്ട. ഈ വിവരം വന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളോട്. ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കും ആ കവിതയിൽ തന്നെ മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊന്നസാരം ഓർത്തെനിക്കുള്ള ജലിതന്നൂരത്തെ ചുറ്റു നിൽക്കുന്നാളരോടായി ഞാനിതിൽ മാരിത്തേ. ഞാനിതിൽ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളോടും പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ കൂട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടൊരു വസിയത്ത് ചെയ്തു. അതെന്താ? എന്നുവരികിൽ ബീവിയാളെ കൊണ്ടനൈ മയ്യിത്തേ, എന്നുവരികിൽ ബീവിയാളെ കൊണ്ടനൈ മയ്യിത്തേ, എണമാൽ തോടൂതിടിക്ക വേണമെൻ വസിയത്തേ. അതാണ് വസിയത്ത്. എന്റെ മയ്യത്ത് ബീവി നിസ്കരിക്കണം. മഹാനവറുകളുടെ മയ്യത്ത് ഓൾഡ് കെയറോയിലെ ഇന്നും പ്രസിദ്ധമായ ഇമാം ഷാഫി മസ്ജിദിൽ നിന്നും എടുത്ത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് ആ മയ്യത്ത് അവിടെ വെച്ച് നമസ്കരിച്ച് മയ്യത്തെടുത്ത് നേരെ 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബീവിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. ഇമാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം അബൂ യഅ്ഖൂബുൽ ബുവൈത്തി തങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിന്നു. ബീവി ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു. നമസ്കാരാനന്തരം ആ മയ്യത്തെടുത്തു. ആളുകൾ ഇത് കണ്ടു. ഈജിപ്തുകാരത് പഠിച്ചു. രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ആലിമു ഖുറൈശ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ മഹാനായ പണ്ഡിത കേസരി, ഈജിപ്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി അറിയപ്പെട്ട രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച മഹാനാണ്. ആ മഹാൻ പോലും ഒരു മഹദിയോട് തന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് ബറക്കത്താണ്. ആ ബറക്കത്തെടുക്കാൻ ഇന്ന് ഓരോ ഈജിപ്തുകാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൂരദിക്കിൽ നിന്ന് പോലും സാധ്യമാകുന്നവർ മയ്യത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. സ്വന്തം ഹയ്യിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ താമസിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നൊന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതെന്തിനാ? ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ അവർക്ക് പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസം കേരളത്തിന് പുറത്തുമുണ്ടത്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുണ്ടത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത്തരം സൂഫിയാക്കളും മഹത്തുക്കളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രക്രിയയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും കൊച്ചു കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണവും പ്രബോധനവും നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം മഹത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. അവരിവിടെ ചെയ്തത് ദീനീ പ്രബോധനമാണ്. അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം കൊണ്ടുവന്ന മഹത്തുക്കളുടെ മക്ബറകൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഈ ദീനീ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് വിശദീകരിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആദരവ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആദരിച്ചവർക്ക് ആദരവുണ്ട്. മലക്കുകൾ പോലും വിളിച്ചു പറയും. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബു ഫുലാനൻ ഫഅഹിബ്ബൂ. അല്ലാഹു ഇന്ന മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടണേ. പിന്നെ ഭൂമുഖത്ത് അവർക്കൊരു കബൂലിയത്ത് പടച്ചറബ് വെച്ച് കൊടുക്കും. മുസ്ലിങ്ങളിൽ കബൂലിയത്തുണ്ടെന്നല്ല,
സ്വീകാര്യത മുസ്ലിങ്ങൾ കൊടുക്കുമെന്നല്ല, സ്വീകാര്യത ഭൂമിയിൽ കിട്ടുമെന്നാണ്. ഭൂമി എന്നാൽ നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല, സകലമാന ജീവജാലങ്ങളുടേതുമാണല്ലോ ഭൂമി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബോധപൂർവം നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, മൃഗങ്ങൾ പോലും ബഹുമാനിക്കും, പക്ഷികൾ ബഹുമാനിക്കും. ലക്ഷദ്വീപിൽ കാക്ക പോയത് എന്താണ്? ഒരു സയ്യിദിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ കാക്കയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തൊരു ഉദാഹരണം അറിയാം. ബിശ്റുൽ ഹാഫി എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതനെ കുറിച്ച്, അള്ളാഹുവിന്റെ സൂഫിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനെ കുറിച്ച്, പാദരക്ഷ ധരിക്കാതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ മഹാനവർകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. അന്നഹു കാന മാദാമ ബാഖിയാ. ആ മഹാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം അത്രയും ലം തറത്ത് ദാബത്തും വല തുരീഖ് ഇജ്ലാലൻ ലഹു. അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മൃഗം പോലും കാട്ടിക്കുമായിരുന്നില്ല. താരീഖിന്റെ കിതാബിൽ നിങ്ങൾ പരിധി നോക്ക്. മഹാനായ ബിശ്റുൽ ഹാഫി തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ മൃഗം കാട്ടിക്കില്ല, ഒരു മൃഗവും കാട്ടിക്കുകയില്ല. ചരിത്രമാണ്. അന്നഹു കാന ഹാഫിയ. കാരണം മഹാനവറുകൾ നഗ്നപാതനായിരുന്നു. മഹാനവറുകൾ നഗ്നപാതനായിരുന്നു. ഫബൈനമാ യസൂഖു ശഖ്സുൻ ദാബതഹു. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മൃഗത്തെ ഇങ്ങനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മൃഗത്തെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിലോ ആ മൃഗമതാ അതിന്റെ കാഷ്ടമിട്ടു. ഈ പെരുവഴിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരടക്കം നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മൃഗം കാഷ്ടമിട്ടു. ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിലോ ആ വൃദ്ധനായ മൃഗത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യൻ അട്ടഹസിച്ചു. അയാൾ ആർത്തട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ ബക്ക കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അയാൾ ആ കാട്ടമിടുന്നത് കണ്ട ഉടനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വക്കാല തവഫ ബിശ്റുൻ. ബിശ്ർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കണം, ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസമാണ് പ്രകടമായത്. ആ മൃഗത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അന്ന് വരെ ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗവും കാട്ടിക്കാത്ത സന്ദർഭമുള്ള നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം അതാ അവിടെ കാട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ബിശ്ർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലു, ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ബിമ അറഫ്ത, നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? നിനക്കെങ്ങനെയാണ് ആ വിവരം കിട്ടിയത്? കാല, ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അന്നഹു മാദാമ ബാഖിയാ. ബിശ്റുൽ ഹാഫി റഹ്മഹുല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണെങ്കിൽ ഈ ബഗ്ദാദിന്റെ വഴിയിൽ എവിടെയും മനുഷ്യൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നടന്നു വരുന്ന ആ പാതയിൽ ഒരു മൃഗവും കാട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് സാധാരണക്കെതിരാണ്. അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ മൃഗം കാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൃഗമത അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ കാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ബിശ്ർ റഹ്മഹുല്ല മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരീഖിന്റെ കിതാബിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമാണ്. ആ മഹാനവർകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു മൃഗത്തിനും അതിന് അല്ലാഹു അവസരം കൊടുത്തില്ല. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ കാവലാണ്. പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ആ വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസം സമൂഹം കൊണ്ടുമടക്കണമെന്നല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെക്കാളേറെ വളരെ മുന്നിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അവര് പോയി എവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലൈസത്തിൽ അർളു വലസ് സമാഉ വൽ അർശു വൽ കുർസിയു ഹിജാബൻ ബൈനൽ അബ്ദി വ ബൈനർ റബ്ബ്. അള്ളാഹുവിന്റെയും അടിമയുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു ഹിജാബില്ല. ആകാശമോ ഭൂമിയോ അർശോ കുർശോ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും യാതൊരു തരത്തിലും മറയല്ല. അവരത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. അതിനെന്ത് വേണം? അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ പടച്ച റബ്ബിനെ സംതൃപ്തമായ മനസ്സിൽ വെക്കണം. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുന്നതും അവരെ സങ്കല്പിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. നമുക്കൊന്നോ രണ്ടോ ദിനം പനിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും ടെൻഷനായി, എന്തുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു എന്ന് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തും. നേരെ മറിച്ചോ, അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ടയാൾ എങ്ങനെയാണ്? റാബിയത്തുൽ അദവിയ ബീവി പറഞ്ഞില്ലേ? റാബിയത്തുൽ അദവിയ ബീവി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച, വിവാഹം പോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞ മഹദിയാണ്. ആ മഹദി പറഞ്ഞു, അവളോട് ചോദിച്ചു, ആ മഹദിയോട് ചോദിച്ചു, മതാ യകൂനുൽ അബ്ദു റാദിയൻ അനില്ലാഹി തആല. എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പടച്ച റബ്ബിൽ സംതൃപ്തനാകുന്നത്? അള്ളാഹുവിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സംതൃപ്തി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മഹദി പറഞ്ഞു, ഫഖാലത് ഇദാ കാന സുറൂറുഹു ബിൽ മുസീബത്തി മിസ്ലു സുറൂരിഹി ബിൻ നിഅമതി. ഒരു നിഅമത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമുണ്ടോ, അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബലാ വരുമ്പോഴും അതേ സന്തോഷമുള്ള മനസ്സ് വേണം. രണ്ടും തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ്.
അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നിഅമത്ത് വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാക്കുക പറ്റില്ല. അള്ളാഹ് തന്നത് രണ്ടും കൈനീട്ടി വാങ്ങുന്ന അടിമക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത്, ഇദസ്തവാ ഇൻദഹുൽ മൻഉ വൽ അതാ. അള്ളാഹ് തടഞ്ഞാലും അള്ളാഹു തന്നാലും തുല്യം. അള്ളാഹ് പട്ടിണി കിട്ടാലും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം തന്നാലും തുല്യം. അപ്പോഴാണ് ഫഖദ് റളിയ, അവൻ സംതൃപ്തി ഉള്ളവനാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സംതൃപ്തി ഉള്ളവനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഓരോ മനുഷ്യനും എത്തുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നിനക്കൊരു പരീക്ഷണം വന്നാൽ ആ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു തന്നതാണ് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകരുത്. പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാലമാണ്, രോഗത്തിന്റെ കാലമാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ രോഗത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. നോക്കണം നിങ്ങൾ, വൈദാ അറത്ക ബലിയതൻ ഫസ്ബിർ ലഹാ സബ്റൽ കരീമി ഫഇന്നഹു ബിക അലമു. നിനക്ക് എന്തൊരു പരീക്ഷണം വന്നാലും അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്ഷമ കൊണ്ട് നീ ക്ഷമിക്കണേ. നീ ഒരിക്കലും അത് ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ട് വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. വൈദാ ശകൗത ഇല ബനി ആദമ ഇന്നമാ തശ്കുർ റഹീമ ഫഇന്നഹു ലാ യർഹമു. ആദമിന്റെ മക്കളോട് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണുന്നവരോടൊക്കെ പരാതിയുടെ പാണ്ടക്കെട്ടടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയണ്ട. കാണുന്നവരോട് മുഴുവൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് സങ്കടമാണ്, എനിക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയണ്ട. എന്താണ് പറഞ്ഞ വാചകം? വൈദാ ശകൗത ഇല ബനി ആദം, ആദമിന്റെ മക്കളോട് നീ പരാതിപ്പെട്ടാൽ തശ്കുർ റഹീം, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് നീ പരാതി പറയുന്നത്. ഫഇന്നഹു ലാ യർഹമു, ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്താ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുക? ഈ മനുഷ്യർക്കൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷേ നീ വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കൾ, ആലിമീങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, അവരോടൊക്കെ നിനക്ക് നിന്റെ സങ്കടം പറയാം. ആ സങ്കടത്തെ നിനക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. അവരാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അത് കൃത്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടും. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, സമയം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോവുക. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഇത് ദ്വാ കൂടി നടത്തുമ്പോഴേക്കും സമയം തീർന്നു പോയി. എന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിർത്തണമല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റേ അവസരത്തിലാകാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇന്ന് പരീക്ഷണത്തിന്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് ചർച്ച ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. പർദ്ദയിട്ട പെണ്ണിന്റെ നേരെ ആക്രോശിക്കുന്ന ജനസമൂഹം. അവരിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോ, മുസ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് മാണ്ഡ്യ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവൾ പർദ്ദ ധരിച്ചു. ആ പർദ്ദ ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ അപകടകരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പോയപ്പോ അവൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഇന്നിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ച എന്താണ്? എന്തിനാണ് അവർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചതെന്നാണ്. ആ അല്ലാഹു അക്ബറിൽ മേലാണ് കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പെണ്ണിന്റെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. എനിക്ക് ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ആഭാസകരമല്ലാത്ത വസ്ത്രം എനിക്ക് ധരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് അയാൾ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന തന്ന അവകാശമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ. നിങ്ങൾ തൊപ്പി ധരിച്ചോളൂ, തലപ്പാവ് വെച്ചോളൂ. ക്രൈസ്തവ സ്ത്രീ കൃത്യമായി അവരുടെ ശിരോവസ്ത്രം വെച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സിഖ് സഹോദരൻ അവന്റെ തലപ്പാവ് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃപാൺ പോലും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നു. ഭരണഘടന കൊടുത്ത അവകാശമാണ്. ആ ഭരണഘടനാ അവകാശം ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രം എന്തിനാ നിഷേധിക്കുന്നത്? ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രം അതെന്തിനു നിഷേധിക്കണം? മുസ്കാൻ അങ്ങനെ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യമല്ലേ മുഴക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചിലർ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ, മുസ്കാന്റെ ദേശീയതയല്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആ പെണ്ണിന്റെ ദേശീയതയല്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവരുടെ അഭിമാനകരമായ മതാസ്തിത്വത്തെയാണ്. മതപരമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു. അവളുടെ അഭിമാനമാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? തന്റെ മതത്തിന്റെ ചിഹ്നം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞതല്ലേ. എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അത് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ചർച്ച വരില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. സാംസ്കാരികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായുമുള്ള അവകാശം. ആ കുട്ടി സാംസ്കാരിക അവകാശം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഭരണഘടനയാണ് പറയുന്നത്, ആരാൻ തന്ന ഔദാര്യമല്ല. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ വിചക്ഷണന്മാർ, രാഷ്ട്രമീമാംസകർ തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടന. ആ ഭരണഘടനയിൽ അധ്യായമുണ്ട് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്, സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം. ഭരണഘടന 29(1) പറയുന്നു, എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ, ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു വ്യക്തിയും റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ എനി പാർട്ട്
ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമോ, ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത്, ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്താണെങ്കിലും ശരി, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിലും thereof having a distinct language, script or culture of its own, സ്വന്തമായ ഭാഷ, സ്വന്തമായ സംസ്കാരം, സ്വന്തമായ ലിപി എന്നൊന്ന് അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, ഭരണഘടന കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനോ ഇന്ത്യക്കാരിയോ thereof having a distinct language, script or culture of its own, സ്വന്തം നമുക്കുള്ളതാണ്. അത് സിഖുകാരനാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെങ്കിൽ അവന് സ്വന്തമായ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്വന്തമായ അവന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭരണഘടന പറയുന്നു shall have the right to conserve the same. Shall have the right. ഔദാര്യമല്ല, റൈറ്റ് ആണ്. കൺസർവ് the same. What is mean by concern? എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? കൺസർവ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ. പ്രൊട്ടക്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പ്രൊട്ടക്ട് എന്നാൽ സംരക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല. കൺസർവ് എന്ന പദം എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു? ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമീമാംസകന്മാരുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ആ വാചകം വന്നത്. കൺസർവിന്റെ പച്ച മലയാളം പരത്തി പറഞ്ഞാൽ കേടുകൂടാതെ നിലനിർത്തുക, കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുക. അവളെ പർദ്ദ, എന്റെ തലപ്പാവ്, നിങ്ങളുടെ തലപ്പാവ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ആഭാസകരമല്ലെങ്കിൽ, അന്യന് ദ്രോഹകരമല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നിലനിർത്താൻ അവകാശമുണ്ട്. അതിന് ചിലര് പറയുന്നത് എന്താണ്? മുന്നിലൊരു മൂടുപടം വെച്ചാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയുമോ? ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കാണിച്ചാൽ പോരെ ഐഡന്റിറ്റിക്ക്? നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? പോലീസ് നമ്മളോടൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാനാ. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച മുഖം കാണുമോ? അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ലേ? അവിടെ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം എവിടെയായി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ശരിക്കും പർദ്ദയോടുള്ള വിദ്വേഷമല്ല, അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിഭാഗീയതയുടെ ഒരു വിത്താണ്. ആ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന വിളിയെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്ര വേദനിച്ച് പറയുന്നത്? അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന വിളിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? അല്ലാഹു വലിയവൻ. അള്ളാഹു വലിയവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അപകടമാകുന്നത്? പറയുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അള്ളാഹു ഈ ഭൂമുഖത്തെ സകല മനുഷ്യർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. അത് വിശ്വസിച്ചവനും വിശ്വസിക്കാത്തവനും നൽകും. ഈ മില്ലത്തിന്റെ തലവൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലേ? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ദിവസം തന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നത്, മുസ്ലിം അല്ല. ആ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാം വെറുക്കുന്ന ബഹുദൈവ ആരാധകനാണ്. അയാൾ മജൂസിയാണ്. മീൻസ് അയാൾ ഒരു അഗ്നിപൂജകനാണ്. ആ അഗ്നിപൂജകൻ നേരെ കടന്നു വന്നു. അഗ്നിപൂജകൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കാനും ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിനും സൗകര്യം ചെയ്തു തരണം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം പ്രബോധനം നടത്താൻ വന്ന പ്രവാചകനാ. ഇൻ അസ്ലംത അലഫ്തുക, നീ മുസ്ലിം ആയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കയറ്റിക്കിടത്തും, നിനക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണവും തരും. ഇയാൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, ഞാൻ മുസ്ലിം ആയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു തരുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? അതിലെന്ത് ഔദാര്യമാണുള്ളത്? അതിലെന്ത് മില്ലത്താ? നിങ്ങളെ മതക്കാരനായ ചെയ്യും. എനിക്ക് എന്റെ മതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ മതം മാറാൻ വന്നതല്ല. ഇസ്ലാമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അത് അപകടമാണെന്ന് പറയുന്നവൻ പഠിക്കട്ടെ. ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങൾ അത് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ്. അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അയാൾ മതം മാറാൻ വന്നതല്ല. അന്യ മതസ്ഥനോട് ഇബ്രാഹിം നബി തങ്ങൾ, നീ മുസ്ലിം ആയാൽ നിനക്കിത് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇസ്ലാമിന്റെ താരീഖ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പോകവേ അതാ വരുന്നു നസലൽ അമീനു മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. നേരെ വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം, അങ്ങയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പടച്ചറബ് കൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്താണ് വൃത്താന്തം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് മാലാഖ പറഞ്ഞു, നബിയെ, നിങ്ങൾ അയാൾ മതം മാറാതെ അയാൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കില്ല അല്ലേ? അള്ളാഹു നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്താണ് ആ കാര്യം? നഹ്നു നർസുഖുഹു മുൻദു 70 സന വഹുവ അലാ കുഫ്രി. അയാൾ കാഫിറാണ്. കാഫിർ എന്നാൽ സത്യനിഷേധി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. അയാൾ സത്യനിഷേധിയാണ്. എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് ഞാൻ 70 കൊല്ലമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന തമ്പുരാൻ ഞാനാണ്. 70 കൊല്ലമായി അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് ഞാനാണ്. വലോ അലഫ്തയോമ, ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ഫമാ അലൈക, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറവ്? അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓടി ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വീട്ടിലിരുത്തി. അയാളെ ഊട്ടി. ഇസ്ലാമിന്റെ താരീഖിൽ കാണാം. അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ. അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാ. കാരുണ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജാതി നോക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ് ഇസ്ലാം, അതാണ് മതേതരത്വം, അതാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി റിലിജിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നീ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഒരു പെണ്ണ് മതിയായ വസ്ത്രമില്ലാതെ അവൾ അർദ്ധനഗ്നയായി നടന്നാൽ ആർക്കും പരാതിയില്ലല്ലോ.
ബോംബെയിലെ തെരുവിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാംസം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ലല്ലോ? ഒരു പെണ്ണ് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മറച്ചു വെച്ച് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 29(1) അനുസരിച്ച് ആർക്കാണ് അവകാശം? നമ്മൾ ആരോടും ആക്രോശിക്കല്ല, നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ്, ഒരുപാട് മതങ്ങളുള്ള, ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള നല്ല വിശാല വിസ്തൃതമായ ഒരു രാജ്യമാണ്. ഈജിപ്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് ഷൗക്കി ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ട്, ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും സ്നേഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ, ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്നു. ആ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയിലെ വൈദേശിക അധിനിവേശികൾക്കെതിരെ ധീരോദാത്തമായ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പിടിച്ചു വാങ്ങിയ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമായ പ്രബുദ്ധതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട്. നമ്മളതാണ് രാജ്യത്തോട് പറയുന്നത്, ഈ രാജ്യത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കരുത്. ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കണം. ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ. ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രക്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട നാസർ ഫൈസി പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരടക്കമുള്ളവർ. സമയം പോയി, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതിലൊരിക്കലും വർഗീയതയില്ല. അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ അജ്മീർ ദർഗയിൽ പോയി നോക്കി, ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ധാരാളമായി വരുന്നു, സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു. അവിടെയൊന്നും വിഭാഗീയതയില്ല. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാറ്റിലും ഭക്ഷണത്തിൽ, വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു വിഭാഗീയത. നീ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക, നീ എന്ത് ധരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക. അതിനെല്ലാ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും ഉത്തരവാദികളല്ല. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട. അതൊരു പ്രത്യേക ലോബിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. അത്തരം ഷെറുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നീക്കണം. അതിന് ഔലിയാക്കൾ നമുക്ക് എല്ലാ സഹായവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റവസരത്തിലാകാം. ഇത്രയും നല്ലൊരു മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനവരുടെ പ്രിയം നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ. ആ ദഅവത്താണല്ലോ ഏറ്റെടുത്തത്. ആ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ മേൽ ഒരു 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരു ചെറിയ ദുആ നടത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ മനോഹരമായി ഒരുമയോടുകൂടി നടത്തുന്ന ഒരു ഉറൂസ് എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്ന ദിനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നാസർ ഫൈസിക്കൊപ്പം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാവരും ഇരുന്നോളൂ. നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ്. എല്ലാവരും ഇരുന്നോളൂ, ആയിരിക്കണ്ട. കാലുകൊണ്ട് വയ്യാത്ത പല ആളും എല്ലാവരും ഇരുന്നോളൂ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വസിദ് വബാരിക് അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. اللهم اشرح بالصلاة عليك صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وأصل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وتخر بها ألسنتنا وأنس بها وكشتنا وارحم بها وربتنا واجعلها نورا بين أيدينا وعن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبرنا وحشرنا ونشرنا وظلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. അർഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൗദയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവിടുത്തെ ഹക്ക് ജാഗ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ സദസ്സിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ സകലവിധ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഈ സദസ്സിലുള്ളവരിലും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിലും മക്കളിലും വസിയത്ത് ചെയ്തവരിലും ഗുരുനാഥന്മാരിലുമുള്ള എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ തരണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, മാരകമായ രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണം ഞങ്ങൾക്ക് വിധിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ. ക്യാൻസർ പോലെ, കിഡ്നി രോഗം പോലെ, ഹൃദ്രോഗം പോലെ, കോവിഡ് പോലെ സമ്പത്തും ശരീരവും നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗം നൽകല്ലേ തമ്പുരാനെ. ദീർഘനാൾ രോഗിയായി കിടന്ന ബന്ധുക്കൾ കറപ്പും വെറുപ്പുമായി ഇതൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണമെന്നവർ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ നിന്നോട് തേടും വിധം മറ്റൊരാൾക്ക് ഭാരമാക്കി ഞങ്ങളെ കിടത്തി നരകിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ. ചെറുപ്പത്തിൽ അപകടം പറ്റിയോ പ്രായമേറെയായോ അത്തരമൊരു വിധി ഞങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മഹദ് കൊതൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ഹക്ക് ജാഗ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് ദൂരീകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറുകളെ വിശാലമാക്ക് തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളും ആ കബറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കബർ നീ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. മീസാൻ, ഹിസാബ്, സിറാത്ത്, ഈ മൂന്ന് രംഗത്ത് ആരും ഭയപ്പെടും. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഹാന്മാരുടെ മദദ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, സിറാത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലടികൾ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ മാതാക്കൾ പലരും കബറിലാണ്, പിതാക്കൾ കബറിലാണ്. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഖൈറാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾക്ക് നല്ല ഇണകളെ നീ എത്തിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ നിന്റെ കാവലിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. യാത്രയിൽ എപ്പോഴും നിന്റെ ഹിഫ്ദ് ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സദസ്സൊരുക്കുവാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകർ, ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, ഇതിന്റെ നേതൃത്വമാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, ഈ വേദിയിലുള്ള അവർക്കൊക്കെ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ വളണ്ടിയർമാരായി ഓടി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതിവിദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലും ഈ പുണ്യം നേടാൻ ധാരാളമായി പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഈ ദുആന നീ തട്ടിക്കളയല്ല തമ്പുരാനെ. അവരെ മനസ്സിൽ എന്തുദ്ദേശവും കൊണ്ടാണോ ഈ മഹാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ വന്നത്, അതവർക്ക് നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ കച്ചവടം, ജോലി, ബിസിനസ് എല്ലാറ്റിലും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ മറ്റൊരാളോട് ജീവിത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. മയ്യത്തായതിന്റെ ശേഷം മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കടം വിളിച്ചു പറയുന്ന കടക്കാരനായി മരിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിലും തലകുനിക്കാത്ത, നിന്നോടല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനോടും യാചിക്കാത്ത ഇസ്സത്തും അന്തസ്സുമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം വരെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ സൽബുദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സൗഹാർദ്ദം എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരോടും നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ സംവിധാനം ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും പൈതൃകവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصرنا على اعدائنا وعلى اعدائك واعداء الدين. اللهم الهمنا مراشد امورنا وايد جماعتنا والف بين قلوبنا واصلحنا بما اصلحت به عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا مغروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا يا غافر المذنبين وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വലാത്തിൽ പിരിയാം. മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സംഘാടകർ നിയന്ത്രിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.